On behalf of Mallareddy Engineering College for Women, I extend a warm and hearty welcome to our respected Principal Dr. Y. Madhaviliyatha Reddy ma'am and guests for today's program. Padma Shri awardee, Indian scholar, giant of Telugu literature, Mahasahasra Vadhani, Dr. Garikapati Narasimha Rao sir, deans of different sense, heads of various departments, professors, faculties and dear students. Once again, I extend a hearty welcome for today's guest lecture on Vidya Vyavasthanlo Mahilala Patra, that is, role of women in education system by Dr. Garikapati Narasimha Rao sir, organized at MRECW. Before we begin the program, I would like to give a brief introduction about our college. Mallareddy Best Emerging Engineering Colleges by College of India Today Rankings 2024. 64th rank in overall top T schools in India and 58th rank in private top T schools in India by DataQuest Magazine 2024. Ranked 83rd top engineering institutions of India by Times Engineering Survey 2024. National ranking NIR of Innovation rank band 151-300 2023 MHRD Government of India. Ranked in top 3 promising colleges for data science in India 2023 by Higher Education Review. 51st national ranking and 5th Telangana state ranking by Times of India, Times New Magazine 2022. Ranked in top 10 women colleges in India by Women Entrepreneur India Magazine 2022. National Employability Award 2022-23 for being top 10 colleges in India by AMCAT. 51st national ranking and 5th Telangana state ranking by Times of India, Times News Magazine 2024. Ranked in top 10 in women's colleges in India by Women Entrepreneur India Magazine 2022. Education Leadership Award from Dewan Mehta National Education Awards and Engineering Award from University of Bradford, UK. We have received 16 university academic gold medals from JNTU Hyderabad for the students' academic excellence. We feel proud to announce that we have 100% placements and multiple offer letters. And there are many more laurels and achievements that MRECW have been bagged through from the year of 2008. It is with immense pleasure and honor that I take the privilege to invite the Padma Shri awardee, distinguished, eminent, revered, giant of Telugu literature, Dr. Garikapati Narasimha Rao sir, to grace the stage as our chief guest, whose unparalleled contributions to Telugu literature, culture and spirituality have inspired countless individuals. And today we are highly privileged to fortunate to have you, sir, with us today.
రోజువారీ జీవితంలో ధర్మం మరియు కర్మ యొక్క ఆచరణాత్మక అన్వయాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ఈ సూత్రాలను రూపొందించడానికి శ్రోతలను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. విస్తారమైన సమాచారాన్ని కంఠస్థం చేయడం మరియు పఠించడంలో డాక్టర్ గరికపాటి నరసింహారావు సార్ గారికి ధారణ బ్రహ్మ రాక్షసుడు మరియు అమెరికా అవధాన భారతి వంటి బిరుదులను సంపాదించి పెట్టింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ for accepting our invitation in spite of having busy schedules and for being here with us to enlighten the young women who are the future nation builders. On this moment, I would like to request. Very good afternoon to you all. Honorable guest of the today's function, Dr. Garikapati Narasimharao garu, Padma Shri awardee. Hearty welcome to MRSW sir. On behalf of whole Mallareddy Engineering College for Women and on my own behalf, we would like to thank you to spare your valuable time for our young women to inspire them, motivate them and tell them that what's our culture. And I strongly believe India is rich in culture, and because of that culture, that I am confident that coming up days our India is going to be of a top country in the entire world. So particularly the youth, like future generations who are the people who are going to lead our country should learn about the culture through these kind of the meetings, and that's why the reason we have arranged this program. And definitely our students will receive message whatever that you are going to share for the coming up 1 hour of time. And once again thank you very much for sparing your valuable time here sir. హరి ఓం. 2025 సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెల 23వ తేదీ హైదరాబాద్ మల్లారెడ్డి మహిళా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో జరుగుతూ ఉన్న విద్యారంగంలో మహిళల పాత్ర అనేటువంటి ప్రసంగానికి మీకు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మాతృదేవోభవ. తల్లిన్నమ్మిన వానికెన్నడైనంత బిబ్బులంచుండునే. అమ్మా, తల్లిన్నమ్మిన వానికెన్నడైనంత బిబ్బులంచుండునే. రుల్లీలా భువనైక మోహనముగా హేలా విలాసముగా. రుల్లీలా భువనైక మోహనముగా హేలా విలాసముగా. కల్లోలాబ్ధి తరంగరంగములుగా కల్లోలాబ్ధి తరంగరంగములుగా కంజాక్షునేత్రాలుగా. తల్లిన్నమ్మిన వానికెన్నడైనన్ తబ్బిబ్బులంచుండునే. రుల్లీలా భువనైక మోహనముగా ఎలా విలాసముగా కల్లోలాబ్ధి తరంగరంగములుగా కంజాక్షునేత్రాలుగా. వల్లీలస్యము జేయవే సభను వల్లీలాస్యము జేయవే సభను భావప్రౌఢిమశబ్దముల్. తల్లిన్నమ్మిన వానికెన్నడైనన్ తబ్బిబ్బులంచుండునే. విజయాన్ని సాధించడానికి 10 మెట్లు 20 మెట్లు ఉండవు, 5, 3 కూడా ఉండవు, కేవలం 2 ఉంటాయి. 1 ఆత్మవిశ్వాసం, 2 పరమాత్మ విశ్వాసం. ఈ 2 విజయానికి మెట్లు. మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి. మన ఈ భూమి మీదకి దింపిన పరమేశ్వరుడి మీద నమ్మకం ఉండాలి. ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే పరమాత్మ విశ్వాసం కూడా దాంతోపాటే వస్తుంది. నిజానికి 1 ఉంటే చాలు. అందుకని వివేకానందుడు అంటాడు, నీకు పరమాత్మ విశ్వాసం కూడా తర్వాత విషయం, ముందు నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉందా అంటాడు. ఆత్మవిశ్వాసమే చాలా ముఖ్యం. మనం ఏం చేయగలమో తెలిసి ఉండాలి, అంతేకాదు ఏం చెయ్యలేమో కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఏం మాట్లాడాలో తెలియడం కంటే ఏం మాట్లాడకూడదో తెలియడమే చాలా ముఖ్యం. ఏ పని చెయ్యాలో తెలియడం కంటే ఏ పని చెయ్యకూడదో తెలియడమే చాలా ముఖ్యం. బోత్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ 2 తెలిసి ఉండాలి. రెండిట్లోనూ నెగిటివ్కి సంబంధించిన జాగ్రత్త ఎక్కువ ఉండాలి, ఎందుకంటే అది మనని కబళించకూడదు. అందుకని నేను ఈ పద్యంతో ప్రారంభం చేస్తున్నాను. నాకు ఆత్మవిశ్వాసం కలగడానికి ప్రధానమైన కారణం మా అమ్మ. ఆవిడ 3వ తరగతి చదివి మానేసింది.
అప్పట్లో అలాగే ఉండేది. 1921లో పుట్టింది ఆ తల్లి. 58లో నేను పుట్టాను. నన్ను ఆవిడ కనే సమయానికి ఆవిడ వయస్సు 37, 38 ఏళ్ళు. అప్పటికి 9 మంది సంతానం ఉన్నారు. నేను 9వ వాడిని, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. నన్ను కూడా ఆవిడ 1000 మంది పృచ్ఛకులను కూర్చోబెట్టి, ఇలా మీరు ఇవాళ విద్యార్థులు కూర్చున్నారు కాదు, ఇదే సంఖ్యలో విద్వాంసులు కూర్చున్నారు 1996లో కాకినాడ సూర్యకళామందిరంలో. ఇంత సంఖ్యలో 1000 మంది పైన విద్వాంసులు, తెలుగులో సంస్కృతాల్లో అఖండమైన విద్వాంసులు, నన్ను మించినటువంటి విద్వాంసులు, నేను పాదాభివందనం చేయదగిన విద్వాంసులు. అప్పుడు నా వయస్సు ఎంత? 34 ఏళ్ళు. ఆ వయస్సులో అంతమంది విద్వాంసులు 1000 రకాల ప్రశ్నలు వేస్తే అందులో సమస్యలనే పేరు మీద 250, దత్తపదులు అనే పేరు మీద 250, వర్ణనలు అనే పేరు మీద 250, ఆశువుగా అప్పటికప్పుడు పద్యాలు చెప్పడం అనే పేరు మీద 250, మొత్తం 1000 రకాల ప్రశ్నలు వేస్తే ఒక్కొక్కరికి 1000 మందికి ఒక్కొక్క పాదం చొప్పున చెప్పుకురావడానికి 5 రోజులు పడుతుంది. ఒక్కొక్క పాదం రోజుకి 200, 250, 200 పాదాలు మించి అవ్వవు. 6వ రోజు మళ్ళీ 2వ ఆవృత్తి ప్రారంభమైనప్పుడు 1000 మంది అలా వాళ్ళ చోట్లో వాళ్ళు నిలబడి ఉంటారంతే. వాళ్ళ పేరు చెప్తారు. వారు చెప్పగానే 5 రోజుల క్రితం వారు ఏ ప్రశ్న వేశారో దానికి నేను అప్పుడు చెప్పిన ఒక పాదం ఏమిటో చెప్పి ఇప్పుడు 2వ పాదం చెప్పాలి. మీకు 8వ తరగతి నుంచి పద్యాలు పరిచయం ఉండుంటాయి. తెలుగులో పద్యంలో 4 పాదాలు ఉంటాయి. వారి ప్రశ్నకి దేనికి నేను మాటల్లో జవాబు చెప్పకూడదు, పద్యంలో చెప్పాలి. అది అప్పటికప్పుడు సృష్టించిన పద్యం అయి ఉండాలి. పాత పద్యం ఎవరిది కాపీ కొట్టకూడదు, సొంతంగా చెప్పాలి, అప్పటికప్పుడు చెప్పాలి. వారు అడిగిన ఛందస్సులో చెప్పాలి. ఉత్పలమాల, చంపకమాల, తేటగీత, ఆటవలది, శేషం, ఏది అడిగితే అది. అనేక రకాల ఛందస్సులు, కనీసం 32 రకాల ఛందస్సులు బుర్రలో ఉండాలి. అప్పటికప్పుడు పద్యం చెప్పగలిగే శక్తి ఉండాలి. ఇంతమందికి మొదటి పాదాన్ని 5 రోజుల్లో చెప్పి 2వ పాదం మొదలైనప్పుడు మళ్ళీ ఎవరిని అడగకుండా, ఎక్కడా రాసుకోకుండా, ఏ ఫోను చూడకుండా, స్మార్ట్ ఫోన్ చూడకుండా, అసలు అప్పుడు లేవు కూడా. 96లో సెల్ ఫోనే లేదు, స్మార్ట్ ఫోన్ ఎక్కడ, ల్యాండ్ ఫోన్ తప్పితే ఏం లేదు. ఏ పుస్తకం మీద రాయకుండా అన్నీ బుర్రలోనే పెట్టుకుని మళ్ళీ అంతమందికి మొదటి పాదం అప్పగించి 2వ పాదం చెప్పాలి. మళ్ళీ 11వ రోజు 3వ ఆవృత్తి మొదలైనప్పుడు 2 పాదాలు అప్పగించి 3వ పాదం చెప్పాలి. 16వ రోజు 4వ ఆవృత్తి ప్రారంభమైనప్పుడు 3 పాదాలు అప్పగించి 4వ పాదం చెప్పాలి. ఈ రకంగా 1000 పద్యాలు ఇంటూ 4, 4000 పాదాలు పూర్తయ్యాక 21వ రోజున మొత్తం పద్యాలన్నీ తిరిగి ఏకధాటిగా అప్పగించాలి ఒకే రోజులో. దీన్ని సహస్రావధానం అంటారు. అది మా అమ్మ దయ వల్ల నేను చేయగలిగాను. అందుకని మహాసహస్రావధాని అన్నారు ఇక్కడ. అది ఎవరు ఒక్కసారిగా చేయలేరు. అంతకంటే ముందు 8 మందితో చేసిన అష్టావధానాలు 300 పైగా చేశాను. 100 మందితో 2 రోజుల్లో చేసే శతావధానాలు 10 పైగా చేశాను. 200 మందితో 5 రోజుల్లో చేసే ద్విశతావధానం 200, అది ఒకసారి చేశాను. ఇలా చేశాక అనుభవం మీద ఇది చేస్తే అది సాధ్యమైంది. ఇంతటి ప్రజ్ఞ నాకు కలగడానికి, నాకున్న ఆత్మవిశ్వాసం నాలో పెరగడానికి కారణం మా అమ్మ. అందుకే నా అమ్మకి ముందుగా నమస్కారం చేస్తున్నాను నేను. తల్లిన్నమ్మిన వానికెన్నడైనంత బిబ్బులంచుండుని. ఎన్ని రకాల కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా, తాను చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా మా చదువులకు ఎంతో సహకరించింది ఆవిడ. 3వ తరగతి చదివి మానేసినప్పుడు మాకు 8వ తరగతిలో లెక్కలు చెప్పేది. అది ఆశ్చర్యం. ఆనాటి పాండిత్యాలు అలా ఉండేవి. 3వ తరగతి చదివి మానేసింది ఆవిడ. మాకు 8వ తరగతిలో లెక్కలు చెప్పేది. అంతటి పరిజ్ఞానం ఉండేది వాళ్ళకి. వాళ్ళ తండ్రి నుంచి, వాళ్ళ తాతల నుంచి నేర్చుకున్న పరిజ్ఞానం. కేవలం పుస్తకాలు చదివితేనే ఏదీ రాదు. అటువంటి తల్లికి నమస్కారం చేస్తూ నేనేమంటున్నానంటే, అమ్మ పదాలు ఎలా ఉండాలి, పద్యాలు ఎలా ఉండాలంటే, హృల్లీలా భువనైక మోహనముగా వింటున్న శ్రోతల హృదయాలను ఆనందింపచేయాలమ్మా. హేలా విలాసమ్ముగా, ఈ ఆనందం కోసం మళ్ళీ నేను తిప్పలు పడాల్సిన పని లేకుండా సరదాగా, హేళగా, లీలగా రావాలమ్మా పద్యాలన్నీ. అంతేకాదు, కల్లోలాబ్ధిత రంగరంగములుగా, సముద్రం సంక్షోభం చెందితే, తుఫాను కానీ సునామీ కానీ వస్తే కెరటాలు ఎలా ఉప్పొంగుతాయో అలా ఉండాలమ్మా పద్యాలు. అవసరమైతే ఆవేశంతో, కంజా అక్షునేత్రాలుగా, అంత సంక్షోభసాగరమైన సముద్రంలో కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు నిశ్చింతగా
పద్మపత్ర విశాలాక్షుడై శయనించినట్టుగా జీవితం అనే సాగరంలో నేను శయనించగలగాలమ్మా. ఇదంతా నీ దయ వల్ల సాధ్యమవుతుంది. నేను సహస్రావధాన సభలో ప్రార్థన చేస్తే ఆ తల్లి దయ వల్ల, భగవంతుడి దయ వల్ల 1000 పద్యాలు పూర్తి చేసి 750 పద్యాల ఏకధాటి ధారణని ఉదయం 9 నుంచి రాత్రిలోగా ముగించి పెద్దల దీవెనలు అందుకోగలిగాం. ఇది అవధానం, ఇది ప్రజ్ఞ. ఇది సొంత తెలివి వల్ల సాధ్యం అవుతుంది, కేవలం సొంత తెలివి వల్ల సాధ్యం కాదు. ఒక అవధానం చేయాలి అంటే అప్పటికే తెలుగు సాహిత్యంలో, సంస్కృత సాహిత్యంలో ఉన్న కనీసం 1000 పద్యాలు 1000 శ్లోకాలు నోటుకొచ్చి ఉండాలి. లేదా కొత్త పద్యం అనలేం. కొత్త ఆలోచన అంటారు చాలామంది కదా. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది కదా, దాన్ని మీరు ఎదుర్కోవాలంటే సొంత ఆలోచన ఉండాలి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో బొమ్మలకి మనం ఆలోచన నేర్పాం, ఏదైనా మనమే నేర్పాం. మనం ఏం ఫీడ్ చేస్తే అది ఇస్తుంది, అంతకంటే సొంతంగా అది ఆలోచించేది ఏమీ లేదు. ఇంతవరకు ఆ స్థితి రాలా. ఇంకా అది సొంతంగా ఆలోచించి నిర్ణయిస్తే ఎలా ఉంటుందో త్వరలో విడుదల అన్ని ముఖ్య కేంద్రాల్లో అది కూడా జరుగుతుంది. అప్పుడు కానీ మనిషికి అర్థం కాదు, యంత్రాలు కనిపెట్టడం ఎంత ప్రమాదం అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది. సరే అది రాని చూద్దాం, తర్వాత విషయం అది. కానీ అంతవరకు దాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే ముందు నీ సొంత ఆలోచన నువ్వు పెంచుకోవాలి. కానీ సొంత ఆలోచన ఎప్పుడు సొంతంగా ఏమీ రాదు, కూర్చుంటే రాదు, కళ్ళు చాపితే రాదు, పుస్తకాలు చెబితే సొంత ఆలోచన వస్తుంది. నేను అవధానం చేయడానికి ముందే 34 ఏళ్ల వయస్సులో నేను అవధానం మొదలుపెట్టా. చాలామంది అవధానులు 16-17 ఏళ్ల వయస్సులో మొదలుపెట్టి 34-35 ఏళ్ళకి ముగించేస్తారు. ఇంకేదో రిటైర్ అయిపోయినట్టు క్రికెట్ నుంచి, ఇంకా జ్ఞాపక శక్తి కష్టమండి అని ముగిస్తూ ఉంటారు 40-50 ఏళ్ళకి. నేను ఇంచుమించు ముగించే వయసుకు మొదలుపెట్టి 2-3 ఏళ్లలోనే అంతవరకు లబ్ధ ప్రతిష్ఠులైన అవధానులందరితో సమాన స్థాయికి మా తల్లిదండ్రుల దయ వల్ల చేరుకోగలిగాను, కృషి ద్వారా, ఆశీర్వచనం ద్వారా. అంచేత మనిషి బాగుపడాలంటే ఎప్పుడూ 2 శక్తుల్ని నమ్ముకోవాలి. ఒకటి మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి, రెండోది మనని పుట్టించినటువంటి తల్లిదండ్రులు, భగవంతుడి మీద నమ్మకం ఉండాలి. నీ తల్లిదండ్రులు నీకు మాత్రమే తల్లిదండ్రులు, కానీ పార్వతీ పరమేశ్వరులు, లక్ష్మీనారాయణులు, సీతారాములు, రుక్మిణీకృష్ణుడు లోకానికి అంతటికీ తల్లిదండ్రులు. భగవంతుడు అంటే అది. ఆ భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉండాలి. ఆ విశ్వాసం ఉంటే మనం ఎంత పురోగమనాన్నైనా సాధించగలుగుతాం. ప్రత్యేకం మహిళా కళాశాలకి ఆహ్వానించినప్పుడు నేను ఊహించిన దానికి ఇక్కడ నేను చూస్తున్న దానికి చాలా తేడా ఉంది. ఇంతమంది అమ్మాయిలు హాజరవుతారని నేను అనుకోలేదు నిజంగా. ఎందుకంటే 1000 మంది మగాళ్ళ మాటలు మాట్లాడచ్చు, కానీ 2 ఆడాళ్ళు కూర్చుండగా మాట్లాడడం కష్టం. మాకు జీవితంలో అనుభవాలు ఇవన్నీ. సాధారణంగా మన దేశంలో ఆడవాళ్ళ మీద ఉండే ఆరోపణ, సర్టిఫికెట్ ఏమిటి అంటే 2 ఆడవాళ్ళు ఉంటే 3వ మగాడు నోరు మూసి కూర్చోవలసిందే. అక్కడ ఇంకేం ఉండదు, వాళ్ళు ఆపాకే వీడు మాట్లాడాలి. మాకు సంసారాల్లో అనుభవాలన్నీ అలాగే ఉంటాయి. వారిని మాట్లాడమని మేము నోరు మూసి కూర్చుంటాం, కాబట్టి సంసారం నడుస్తుంది. అందుకని పెడుతున్నాం. కళాశాలలో ఇంతమంది ఉంటే ఏం మాట్లాడడం. ఇక్కడికి వచ్చాక మరీ బుర్ర తిరిగిపోయింది. బైకంటే వెళ్ళేసరికి వేరే వ్యాయామం చేయక్కర్లేదు, ఈ వ్యాయామం చాలు. 2 రోజులు మార్నింగ్ వాక్ అక్కర్లేదు, ఇంకా అన్ని మెట్లు ఎక్కేసాం. కానీ ప్రసాద్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పగానే నేను చాలా ఆనందించాను. ఈవేళ ఇప్పుడు ఉన్న రంగాలలోకే కాదు, అన్ని రంగాలలోకి మహిళలు విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందాల్సిన అవసరం ఉంది. ఖచ్చితంగా దేశం కోసం, ధర్మం కోసం ప్రవేశించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కేవలం మగవాళ్ళ ప్రపంచం కాదు. నేను ఒక మగవాడినిగానే ఈ మాట మాట్లాడుతున్నా. ఇదివరకటి మహిళలు కాదు. మీ అమ్మగారు వేరు, మీ అమ్మమ్మగారు వేరు, మీ మామగారు వేరు, మీరు వేరు. కానీ అప్పటి నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక ధర్మ సంస్కారాన్ని మనం మర్చిపోవలసిన అవసరం లేదు. భారతీయమైన ఆ శీలాన్ని, సంస్కారాన్ని, ప్రవర్తనని కాపాడుకుంటూనే ఆధునికంగా పురోగమించవచ్చు. ఏం అభ్యంతరం లేదు దానికి. పురుషుల కంటే భగవంతుడు మీకిచ్చిన వరం ఏమిటో తెలుసా? ఈ మాట నేను మాట్లాడుతున్నది కాదు. 7వ శతాబ్దంలో శూద్రకుడు అనే మహాకవి మృచ్ఛకటికం అనే నాటకం రాశాడు సంస్కృతంలో. మృచ్ఛకటికం, శకటికం అంటే బండి, మృత్యు శకటికం అంటే మట్టి బండి. అది సినిమాగా కూడా వచ్చింది, వసంతసేన అనే పేరు మీద సినిమాగా కూడా వచ్చింది. మట్టి బండి. ఆ నాటకానికి ఆయన పెట్టిన పేరు మట్టి బండి. ఆయన క్రియేటివిటీ చూడండి. హీరో పేరు పెట్టలేదు, హీరోయిన్ పేరు పెట్టలేదు, ఒక మహారాజు పేరు పెట్టలేదు. అందులో చారుదత్తుడైన నాయకుడు, వసంతసేన అనేవాడు నాయకు, ఇంకా చాలామంది పాత్రలు ఉంటాయని. అవి ఏం పేరు పెట్టలే, మట్టి బండిని పెట్టాడు ఆయన. మృచ్ఛకటికం అంటే మట్టి బండి ప్రవేశించింది మొదలు, దాని ఆధారంగా కథ మొత్తం మారిపోతుంది. అందుకని మట్టి బండి అని పేరెట్టాడు. ఆ మృచ్ఛకటికం నాటకం సంస్కృతంలో చాలా అద్భుతమైన
ప్రదర్శనలు ఇవ్వబడి బాగా ఖ్యాతి పొందింది. అందులో ఒక సందర్భంలో స్త్రీల గురించి ఆయన చాలా గొప్ప మాట అంటాడు. స్త్రియోహి నామ కల్వేత నిసర్గాదేవ పండితాక, స్త్రియోహి నామ కల్వేత నిసర్గాదేవ పండితాక, పురుషాణం తు పాండిత్యం శాస్త్రైరైవోపదిశ్యతి, పురుషాణం తు పాండిత్యం శాస్త్రైరైవ ఏవోపదిశ్యతి. పురుషులకి పాండిత్యం ఉంది అంటే అది గ్రంథాలు చదివితే వస్తుంది. కానీ భగవంతుడు స్త్రీకి ఇచ్చిన శక్తి ఏమిటంటే ఏమీ చదవాల్సిన అవసరం లేకుండా సహజంగానే పురుషుల కంటే స్త్రీకి 4 రెట్లు తెలివితేటలు ఎక్కువ అని మన శాస్త్రం చెబుతోంది. ప్రతి మహిళ గర్వపడాల్సిన విషయం ఇది ఖచ్చితంగా. పురుషుల కంటే స్త్రీలకి 4 రెట్లు ఎక్కువ. బుద్ధిశ్చాపి చతుర్గుణ, చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు శాస్త్రంలో. ఎక్కడా పక్షపాతం లేదు. శాస్త్రానికి పక్షపాతాలు ఉండవు. ఏదో తక్కువ చేసేసరికి మనం శాస్త్రాలను తిట్టడం మొదలు పెడుతూ ఉంటాం. పక్షపాతం మనది, వాళ్ళది కాదు. వాడు ఏం చెప్పినా పక్కగానే చెప్తారు. స్త్రీణాం ద్విగుణ ఆకారో బుద్ధిశ్చాపి చతుర్గుణ సాహసం షడ్గుణం చైవ, సాహసం షడ్గుణం చైవ కామశ్చ అష్టగుణో భవేత్. స్త్రీలకు పురుషుల కంటే 4 రెట్లు తెలివితేటలు ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పారు. ప్రాచీన కాలం నుంచి ఈ రోజు వరకు అది రుజువు అవుతూ వచ్చింది ఖచ్చితంగా. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా, ఏడాది పాటు రావణాసురుడు మాటల రూపంలో చిత్రహింసలు పెడుతున్నా వాడి రాజ్యంలో, వాడి అశోకవనంలో ఉండి వాడిని ఆత్మస్థైర్యంతో ఎదుర్కొంది మహాసాధ్వి సీతాదేవి. ఆవిడ తెలివితేటలవి, ఆవిడ సహనం అది. అక్కడి నుంచి తప్పుకోలేదు ఆవిడ. హనుమంతుడు వచ్చినప్పుడు సుందరకాండలో హనుమంతుడు వచ్చాక హనుమంతుడు అంటాడు, అమ్మా ఇక్కడ రాక్షస స్త్రీల మధ్యలో ఉన్నావు, చాలా బాధపడుతున్నావు. వాడేమో 2 నెలల్లో అంగీకరించకపోతే నేను నరికేస్తానని చెబుతున్నాడు. అంత ఆపద ఎందుకమ్మా, నా భుజాల మీద కూర్చో తల్లి, నేను సముద్రం దాటి వచ్చాను కదా, నా భుజాల మీద కూర్చో అమ్మా, నిన్ను తీసుకెళ్ళి రామచంద్రమూర్తి సన్నిధిలో పెట్టేస్తాను. ఇక యుద్ధం మేము చూసుకుంటాం, నీకెందుకు అన్నాడు ఆయన. అయిపోయింది కదా సమస్య, రిస్క్ ఎందుకండి. మరో స్త్రీ ఎవరైనా అయితే, అయ్యో అంతకంటేనా నువ్వు వచ్చావునైనా పుత్రుడు లాంటి వాడివి అని తప్పకుండా శుభ్రంగా విమానంలో బిజినెస్ క్లాస్ బుక్ చేయించుకుని కూర్చొని ఆయన మెళ్ళ మీద కూర్చునేది. హనుమంతుడి మెళ్ళ మీద కూర్చుంటే ఆయన పడతాడు, ఈవిడికే బిజినెస్ క్లాసులో అప్పుడు శుభ్రంగా కాళ్ళు చేపేసి కూర్చుంటే ఆయన తీసుకెళ్ళి అక్కడ బారేస్తాడు కిష్కింధకాండలు. అయిపోతున్న తర్వాత రామచంద్రమూర్తి వస్తాడు, యుద్ధం చేసుకుంటాడు, గెలుస్తాడు, ఓడతాడు వేరే విషయం. కానీ ఎన్ ఇండియన్ లేడీ పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్న సీత ఏముంటుందో తెలుసా, రావణాసురుడికి తెలియకుండా నీ భుజాల మీద నేను ఎక్కి వచ్చి నా భర్త దగ్గరికి వస్తే, నా భర్త లేనప్పుడు నన్ను ఎత్తుకుని తీసుకువచ్చిన ఆ దొంగ వెధవ రావణాసురుడికి నా భర్తకి తేడా ఏదైనా ఉందా, నేను అలా రానయ్యా, ఆయన ఇక్కడికి రావాల్సిందే అంటుంది ఆవిడ. దట్ ఈజ్ ఎన్ ఇండియన్ లేడీ, దట్ ఈజ్ సీతాదేవి. 6 నెలలు పడ్డాను హింస, ఇంకో 6 నెలలు పడతాను, కానీ ఆయన రావాల్సిందే ఇక్కడికి. ఆయన కర్తవ్యం ఆయన చేయాల్సిందే. చంపేస్తే చంపేని, ఎంతమందిని చంపేస్తారు, ఎంతమందిని మానభంగాలు చేస్తారు, ఎంతమంది జీవితాలను నాశనం చేస్తారు చూస్తాను నేను కూడా. కానీ నేను వాడికి చెప్పకుండా నేను రాను, వాడికి తెలవాల్సిందే, రాముడు రావాల్సిందే, యుద్ధం చేయాల్సిందే. ఇది ఎదుర్కొనే విధానం. సమస్యని పిరికితనంతో పారిపోకూడదు. మర్నాడు కూరండుకు తినేస్తానని చెప్పినా సరే అంత ధైర్యంతో మాట్లాడింది ఆవిడ. మళ్ళీ ఆవిడకి ఎంత సానుభూతి అంటే, స్త్రీలు అన్ని రంగాల్లోకి రావాలని నేను అందుకే అంటున్నానమ్మా. సీతాదేవి చరిత్ర చదివినవాడిని కాబట్టి. ఇంత ఖచ్చితంగా ఇంత ధైర్యంగా ఉన్నావిడ యుద్ధం అయిపోయాక హనుమంతుడు వచ్చి, అమ్మ రాముడు నిన్ను రమ్మంటున్నాడమ్మా అక్కడికని చెప్పి, ఇక్కడ ఈ రాక్షస స్త్రీలందరూ నిన్ను 6 నెలల పాటు ఏడిపించుకు తిన్నారు కదా, వీళ్ళని ఒక్కొక్కరిని చితగొట్టేనా అని అడిగాడు ఆయన. ఈ రాక్షస స్త్రీలందరూ నిన్ను ఏడిపించుకు తిన్నారు కదా, ఇక్కడ వీళ్ళని ఎందుకు వదిలిపెట్టాలమ్మా, వీళ్ళంతా ఉగ్రవాదులే కదా, వీళ్ళని వేసేద్దాం మొత్తం అన్నాడు. అంటే కరుణామయ్య అయిన తల్లి ఏముందో తెలుసా లేదా, హనుమా రాముడు ఆజ్ఞాపిస్తే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చినట్టుగానే రావణాసురుడు ఆజ్ఞాపిస్తే వీళ్ళు నన్ను బాధ పెట్టారయ్యా, దోషం వీళ్ళ ప్రభువుది కానీ వీళ్ళది కాదు, వీళ్ళని క్షమించి వదిలేయండి. దట్ ఈజ్ ఇండియన్ లేడీ, దట్ ఈజ్ హ్యుమానిటీ. స్త్రీలో 2 దృక్పథాలు ఉంటాయమ్మా, 2 దృక్పథాలు ఉంటాయి. అందుకని నేను స్త్రీలు అన్ని రంగాల్లోకి రావాలి అంటున్నాను. అన్ని రంగాల్లోకి రావాలి అంటే అసలు రంగమైనటువంటి ఇంటిని వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇక్కడ. అక్కడ మళ్ళీ ఓ వంట మనిషిని పెడితే కుదరదు. అది ఉండాలి, అది చెయ్యాలి.
వీలైనంత వరకే ఇది చెయ్యాలి, అది చెయ్యాలి. పూర్తిగా ఇల్లు వదిలేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కుటుంబాలు మొత్తం దెబ్బతిన్నాయి ఈవేళ. కుటుంబ వ్యవస్థలో కూడా స్త్రీ పాత్ర చాలా అద్వితీయమైంది. ఎవ్వరూ సర్ది చెప్పలేని విషయాన్ని భర్త చేయలేని దాన్ని, పిల్లలు చేయలేని దాన్ని, అత్తమామలు చేయలేని దాన్ని కేవలం ఆ ఇల్లాలు చేస్తుంది, రహస్యంగా చేస్తుంది, ఎవరికి చెప్పక్కల. ఎందుకంటే ఆవిడలో కరుణ ఉంది, ఆవిడలో స్థైర్యం ఉంది, ఆవిడలో ధైర్యం ఉంది. ఇన్ని గుణాలు పురుషుల్లో లేవు. ఎంత ధైర్యం ఉందో సీతాదేవిలో చూశాం. నేను నా భర్త వస్తే కానీ నేను రాను, ఎందుకంటే నా భర్త లేనప్పుడు దొంగతనంగా వాడు ఎత్తుకొచ్చాడు నన్ను బలవంతంగా. ఇప్పుడు నేను నీ కూడా వస్తే నువ్వు చేసిన పని అంతే అయింది కదా. రాముడు దొరయ్యా, రాముడు దొంగ కావడం నాకు ఇష్టం లేదు. అంటే దొరలాగే ఉండాలి, దొంగ ఎందుకు కావాలి? రాముడే రమ్మని ఇక్కడికి, ఎంత ప్రమాదమైనా సరే అని మాట్లాడింది. అలా మాట్లాడినవాడు యుద్ధం అంతా అయిపోయి ప్రశాంతంగా ఉన్నాక వీళ్ళ సంగతి చూద్దామమ్మా ఓసారి, వీళ్ళందరినీ మొత్తం కేసు కింద బుక్ చేసి లోపల పారేద్దాం అని అంటే, ఎవరిని ఏమీ చేయొద్దయ్యా, రాజాజ్ఞ ప్రకారమే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు కదా, రాజాజ్ఞ ప్రకారమే వాళ్ళు నన్ను హింసించారయ్యా, తేడా ఉంటే ప్రభుత్వంతో చూసుకోవాలి కానీ పోలీసులతో ఎందుకయ్యా శత్రుత్వం అని చెప్పింది ఆవిడ. పోలీసులు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారు, ప్రభుత్వంలో ఎవరుంటే వారు చెప్పింది చేస్తారు, వాళ్ళతో మనకు శత్రుత్వం ఎందుకండి, ప్రభుత్వంతో తెలుసుకోవాలి కానీ. అంచేత రాజనీతిని కూడా చాలా చక్కగా నిరూపణ చేసింది. అందుకోసం స్త్రీలకి తెలివితేటలు ఎక్కువ అని శూద్రకుడు మృత్యకటిక నాటకంలో ఉంటాడు. బుద్ధిశ్చాపి చతుర్గుణ సాహసం షడ్గుణం చేయవా. పురుషులు చేస్తారు సాహసం, స్త్రీలు చేస్తారు, ఎంతోమంది చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మహానుభావులు. కానీ స్త్రీ సాహసం చేసే విషయంలో పురుషుడి కంటే 6 రెట్లు ఎక్కువ అన్నాడు. ఇవాళ సునీత విలియమ్స్ మహాసాధ్వి దాన్ని నిరూపణ చేసిందమ్మా. వారం రోజుల్లో ఆవిడ తిరిగి వస్తుంది అనుకుంటే 9 నెలల పాటు అక్కడ ఉండిపోవలసి వచ్చే ఆవిడ్ని కాపాడింది ఆవిడ గుండె ధైర్యం, కానీ యంత్రాలు పనిముట్లు కాదండి. మనం గమనించాలి ఆ విషయం. ఆవిడ్ని కాపాడింది కేవలం ఆవిడ గుండె ధైర్యం. కేవలం అంతరిక్షంలో ఒక చిన్న యంత్రంలో అక్కడే వాకింగు, టాకింగు, బ్రేకింగు అన్నీ చేసుకుంటూ అలా కూర్చొని ముందు ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి. నేను ఖచ్చితంగా భూమి కడతాను, మళ్ళీ నా భర్తని, పిల్లల్ని, నా తల్లిదండ్రులను నేను చూస్తాను అని ఖచ్చితంగా ఆవిడకి నమ్మకం ఉంది. ఆ నమ్మకం చెదిరిపోకుండా కూడా ఆవిడ చేసిన పని ఏమిటో తెలుసా? మీరందరూ పరీక్షల్లో చేయాల్సిన పనేది. ఆవిడ వినాయకుడు బొమ్మ కూడా పట్టుకెళ్ళింది, భగవద్గీత పుస్తకం కూడా పట్టుకెళ్ళింది. అక్కడ పెట్టుకుని రోజు ఆవిడకి వాళ్ళకి దండం పెట్టుకుంది, వినాయకుడికి దండం పెట్టుకుంది, భగవద్గీతకి దండం పెట్టుకుంది. ఇప్పుడు వినాయకుడు పాట ఇక్కడ విన్నారు మీరు. ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గణాధీశాయ ధీమహి అంటున్నాను. అటువంటి ప్రార్థన ఎప్పుడూ మన మనస్సులో మెదులుతూ ఉండాలి. అనేక మతాల వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఎవరి మతస్థులు వారి ప్రార్థన చేయండి. నేనెవరిని మతం మార్పిడి చేసి చెప్పను నేను అటువంటి మాటలు. ఎవరి మతంలో వాళ్ళు ఉండండి, ఎవరి ఆచారం వారు పాటించండి. ఇతరులను మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి మతంలోనూ దైవ ప్రార్థన చాలా ముఖ్యమే. ఆ దైవ ప్రార్థన ఎప్పుడూ మనస్సులో ఉండాలి. చేతుల నిండా పని ఉండాలి, మనస్సు నిండా భగవంతుడు ఉండాలి. అప్పుడు మనకి విజయం సాధ్యమవుతుంది ఖచ్చితంగా. ఆత్మవిశ్వాసం, పరమాత్మ విశ్వాసం. అంచేత సునీత విలియమ్స్ని కాపాడడంలో వినాయక విగ్రహం పాత్ర, భగవద్గీత పాత్ర కూడా ఉంది. ఆవిడ చదువుకుంది, కాలక్షేపానికి మళ్ళీ అక్కడ అదే చదివింది. ఆవిడకి ఆత్మధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఖచ్చితంగా. అటువంటి ఆత్మస్థైర్యాన్ని మనం పొందాలి. అందుకే సాహసంలో కూడా 6 రెట్లు ఎక్కువ అన్నారు ఖచ్చితంగా. స్త్రియోగినామ కల్వేత నిసర్గాదేవ పండితాగా అంటున్నాడు మృత్యకటిక నాటకంలో. ఎప్పుడో 7వ శతాబ్దం, ఇది 21వ శతాబ్దం. నేను 1400 ఏళ్ల క్రితం గ్రంథంలో విషయాలు చెబుతున్నా. ఇవాల్టి పత్రికల్లో వచ్చిన విషయం కూడా చెబుతా అంతే. ఉపన్యాస కళ అంటారు దీన్ని. ఉపన్యాస కళ అంటే మనం మాట్లాడాల్సిన విషయం, మనం చేయాల్సిన పని, మనం చేయాల్సిన పరిశోధన, ఇవన్నీ ముందు మనకి ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి, ప్రణాళిక వేసుకోవాలి. దానికి 1 రోజు ముందు అవసరమా, 1 నెల ముందు అవసరమా, 1 ఏడాది ముందు అవసరమా అనేది పని నిర్ణయిస్తుంది. నేను ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడడానికి ఈవేళ నాకున్న అనుభవానికి ఇప్పటికే బోల్డ్ అవధానాలు చేశాను, ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాను, ప్రపంచమంతా తిరుగుతున్నాను. నేను ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలు నేను లెక్క పెట్టుకోలేదు కానీ 10,000 పైనే అయిపోయి ఉంటాయి బహుశా. ఈ ఉపన్యాసం కోసం నేను ప్రత్యేకంగా తయారవలసిన పని లేదు. కానీ ఈవేళ ఉదయం 9 నుంచి 12 వరకు కూర్చుని నేను చిన్నపిన్నాళ్ళలాగా ఒక కాగితం మీద ఇవన్నీ నేను ఏం మాట్లాడాలనే దాని మీద 36 అంశాలు హోంవర్క్ చేసుకుని వచ్చాను. నేనేం అహంకారంతో రాలేదు, పూర్తి విద్యార్థిలాగే వచ్చాను. నేను ఇక్కడికి 36 అంశాలు రాసుకుని వచ్చాను. నేను
రకరకాల శాస్త్రాల నుంచి, గ్రంథాల నుంచి. ఇవాళ అమ్మాయిల కళాశాలలో అందులో ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు, అందులో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటే ఏ గ్రూపులు ఉన్నారో కూడా నేను అడిగాను. అందరికీ పనికొచ్చే విషయాలు ఏమిటో చూసి ఇవన్నీ రాసుకుని నేను ఇందులోంచి మళ్ళీ ఈ 36 అంశాల్లో 36 మాట్లాడితే సాయంత్రం అవుతుంది, మీరు వెళ్ళరు నేను వెళ్ళను ఎక్కడ. ఇందులోంచి మళ్ళీ ముఖ్యమైతే ముఖ్యంలో అతి ముఖ్యం ఉంటాయి. ఆ అతి ముఖ్యం ఏమిటో చూసుకుంటే అవి ఒక 16 డిజైన్ చేసుకుని ఈ 16 మళ్ళీ మాటిమాటికి కాగితాలు చేసి చూస్తూ మాట్లాడితే మీకు చికాకు నాకు చికాకు. ఇవన్నీ కూర్చుని ఒక అరగంట సేపు బుర్రలో పెట్టి కంఠస్థం చేసి వాటన్నిటినీ చేతి కణుపుల మీద ధారణ చేసి ఈవేళ మీ ముందు మాట్లాడుతున్నా. ఇది చేయవలసిన అభ్యాసం, ఇది చేయవలసిన అభ్యాసం. 66 ఏళ్ల వయస్సులో 40 ఏళ్ల అనుభవం ఉండి ఇంత అభ్యాసం అవసరమా? అవసరమే. దాన్నే అప్డేటింగ్ అంటారు. మీకు ఇంజనీరింగ్లో చాలా ముఖ్యం ఇది. ఎప్పుడో మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారి నాటి ఇంజనీరింగ్ కాదు ఇది. మోక్షం ఎప్పుడో గుండంలోకి పోయింది. ఇప్పుడు మోక్షాలు ఎవరికీ అక్కర్లేదు. ఆ మాట చెప్పినా వినరు. ఈవేళ ఎంతసేపు ప్లేస్మెంట్ 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 అంతే. మంది మెంటాలిటీకి అది ప్లేస్మెంటాలిటీ. మనకు ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా, ఉద్యోగం వచ్చింది ప్యాకేజీ ఎంత అంతే. ప్యాకేజీ కింద బోల్డ్ లీకేజీలు ఉంటే మనకు అక్కర్లేదు. ప్యాకేజీ ఎంతో చెప్తే ముందు పెళ్ళైపోతుంది. తర్వాత వాడు రాక్షసుడు వస్తాడో రాముడు వస్తాడో ఎవడికి తెలుసు, వాడి దయ మన ప్రాప్తం. అందుకోసం కాదు చదువు, ప్లేస్మెంట్ కోసం కాదండి. నాకు ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ అని ఎవరినైనా పరిచయం చేస్తే ఆయన చూస్తే జాలేస్తుంది నాకు. అయ్యో పాపం ఈ మానవుడు బలైపోయాడు, ఈ మానవుడు బలైపోయాడు రా అనుకుంటాను నేను. కాలేజీలో ప్లేస్మెంట్ ఏమిటండి? కాలేజీల పని చదువు చెప్పడం అంటే. ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ యువర్ డ్యూటీ. నీ ప్రపంచంలో నీ ప్లేస్ ఏమిటో నేను నిర్ణయిస్తానా? వాట్ ఏ ఫన్ ఇట్ ఈస్. ఇదేం మాట అండి? కానీ తప్పదు, ఏం చేస్తారు? ప్లేస్మెంట్ ఉంటే చేర్పిస్తారు. అంటే మీకు చదువు చెప్పాలి, మీకు ఉద్యోగం వేయించాలి, మీకు పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి, మీరు పిల్లలగానే ఏర్పాటు చేయాలి, ఆ పిల్లల్ని కూడా మేమే పెంచాలి. ఇంకా మీరేం చేస్తారండి? భజన చేస్తారా? ఈ పూర్వకాలం ఎప్పుడు ఇటువంటి మాట వినలా. మేము చదివాం గవర్నమెంట్ కాలేజీలు, ప్లేస్మెంట్ ఏంటి అసలు ఆ మాటే లేదు. మా ఉద్యోగం మేము వెతుక్కోవాలి, చదువు వాళ్ళు చెప్తారు అంతవరకే. ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు కొత్తగా. ఎందుకని? ఆత్మవిశ్వాసం లేని జాతి తయారవుతోంది. నీ చదువు మీద నీకు నమ్మకం లేదు, నీకు ఉద్యోగం వస్తుందనే గ్యారంటీ నీకు నేను చెప్పాలి. నీకు రేపొద్దున నీకు ఉద్యోగం వస్తుందో రాదో ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ చెప్పడు, జాతకం వాడు చెప్తాడు. ఇక్కడ రాహు 3లో ఉన్నాడు, కేతు 4లో ఉన్నాడు, నువ్వు హాస్టల్లో ఉండు అంటున్నావు. మన విశ్వాసం పోయింది ఇక్కడ. వాడు నిర్ణయిస్తారు. ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఆయన కూడా పోయాడు పాపం, ఆవిడ వచ్చాడు కొత్తగా. జాతకం బాగోలేదు, జాతకాన్ని బట్టి ఉద్యోగాలు వస్తాయా? ఆ జాతకాలు వాడికి ఏం ఉద్యోగం ఉందో చెప్పానండి. వాడికి జనాన్ని దోచుకునే ఉద్యోగం ఒకటే ఉంది, ఇంకేం లేదు. ఇక్కడ పిచ్చి నమ్మకాలు పెట్టి జనాన్ని దోచుకోవడం అంతే. జాతకం నమ్మాల్సిందే. ఎంతవరకు? ఉగాది నాడు చూసుకుంటారు, ఆదాయం వ్యయాలు చూస్తారు, రాజపూజ్యం అవమానం చూస్తారు. ఆదాయం వ్యయాలు బాగుండాలంటే కాస్త అదుపులో పెట్టుకోవాలి బుద్ధిని, ఖర్చు తగ్గించుకోవాలి. రాజపూజ్యం అవమానం బాగుండాలంటే బుద్ధి కాదు, నాలుగు అదుపులో పెట్టుకోవాలి. మాట తినగా ఉంటే ఊరంతా బాగానే ఉంటుంది. నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అవుతుంది, ఏ తగ్గదో రాదు. మనకి రాజపూజ్యం కంటే అవమానం ఎక్కువ ఉందంటే ఆ ఏడాది మొత్తం మౌనంగా ఉండడం మంచిది, గొడవలు రావు. నువ్వు నోరిప్పేదో కెలిగామనుకో వాడు ఇంకాస్త కెలుగుతాడు. ఆదాయం తక్కువ వ్యయం ఎక్కువ ఉందనుకో ఖర్చులు తగ్గించేయి, సినిమాలు తగ్గించేయి, షికార్లు తగ్గించేయి, పెళ్ళిళ్ళు తగ్గించే, పార్టీలు తగ్గించే, విందులు వినోదాలన్నీ తగ్గించేయి. కేవలం చదువు కోసమే ఖర్చు పెట్టు, ఏమవుదండి? ఏమవుతుంది? ఇక్కడ జాతకం ఎప్పుడు కొన్ని కోట్ల మందికి సంబంధించింది, మన ఒక్కడది కాదు అది. ఆ నక్షత్రంలో అదే పాదంలో ప్రపంచంలో కొన్ని కోట్ల మంది. ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాదు, జాతకాలు ఇండియా వాళ్ళకే ఉంటాయి, అమెరికా వాళ్ళకు ఉండవా? అదేమిటది? రాహుగ్రహం, కేతుగ్రహం, సూర్యుడు మనకేనా? వాళ్ళకి లేడా? సూర్యకాంతి మన మీదే పడింది, వాళ్ళ మీద పడడం లేదా? ప్రపంచం అంతా పడుతుంది కదా. కనీసం పగలల్లా సగం భూమి మీద పడుతుంది, రాత్రులను మనం ఇంకో భూమి మీద ఇంకో సగం పడుతుంది కదా. మరి వీడికో రకంగా వాడికో రకంగా ఎలా ఉంటుందండి? మన మనస్సు బలహీనపడితే ప్రతివాడు మన నెత్తెక్కి రాజ్యం చేస్తాడు. ఆ ఆత్మని బలహీన పడనీయకండి. ఖచ్చితంగా మీకు తెలివితేటలు ఎక్కువ, మీకు సాహసం ఎక్కువ, మీకు ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ, మీ ప్రార్థన కారణంగా మీ మీద భగవంతుడు దయ కూడా ఎక్కువ. ఆ దయతో మీరు పురోగమించండి, ఆ దయతో పురోగమించండి. ఏ గణాధిపతిని మీరు ప్రార్థన చేశారో ఆ గణాధిపతి కాపాడతాడు. ఏ దేవుణ్ణి మీరు ప్రార్థన చేశారో ఆ దేవుడే కాపాడతాడు.
దానికి చేయవలసింది అలవాటు. ఎక్కువ ఎక్కువ అని కబుర్లు చెప్పుకుంటే కుదరదు. మనం ఎలా ఉంటున్నాం, ఎవరికి ఏది ముఖ్యం, ముఖ్యంగా స్త్రీలకు ఏది ముఖ్యమండి. కోకిలానాం స్వరో రూపం నారీ రూపం సతీవ్రతం విద్యారూపం కురూపాణం క్షమారూపం తపస్వినాం. కొన్ని వేల ఏళ్ల క్రితం నా జాతి ఋషులు నదీ తీరంలో ఉండి సంధ్యావందనం చేస్తూ పాడినటువంటి పాట ఇది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాని విలువ ఏం పోలేదు. ప్రత్యక్షరము సత్యమే, మీరు అంగీకరిస్తారు. కోకిలానాం స్వరో రూపం. ఈ ఋతువు ముఖ్యంగా మనం చైత్ర బహుళ దశమి నాడు మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇది వసంత ఋతువు. ఈ ఋతువు ఇంకెంతకాలం ఉంటుందో తెలుసా? నెల 10 రోజులు, నెల 5 రోజులు ఇంకా చెప్పాలి. 35 రోజులు దాటితే, చైత్రం వైశాఖం దాటితే ఈ ఋతువు అయిపోతుంది. ఇంక మీకు కోకిల కుహు కుహు రావాలు వినపడవు. మహా అయితే ఇంకో 10 రోజులు వినపడతాయి. జ్యేష్ఠమాసం వచ్చాక ఇంక కనపడదు. అలాగని చచ్చిపోలేదు కోకిల, ఉంది, పాడదు. దానికి ఇష్టం. అది ఏడాదికి 2 నెలలే పాడుతుంది. పార్ట్ టైం, అది ఫుల్ టైం కాదు. దాని జాబ్ పార్ట్ టైం. కానీ ఆ 2 నెలల కోకిల పాట కోసం ప్రపంచమంతా, ముఖ్యంగా భారతదేశం అంతా, ముఖ్యంగా తెలుగునాట 2 రాష్ట్రాల్లో రసజ్ఞులైనటువంటి వాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తారండి. ఎదురు చూస్తారు ఖచ్చితంగా. మా ఇంటి ముందు చెట్టు మీద కోకిల తెల్లారగట్ట 5:30 నుంచి 6 వరకు విపరీతంగా కూస్తుందమ్మా. నేను దానికోసం పావుగంట ముందు లేస్తాను ఈ 2 నెలల్లో, ఆ కోత వినాలని. సభలు, సమావేశాలు, కీర్తులు, కిరీటాలు ఎక్కడైనా ఉంటాయి. కోకిల మళ్ళీ వస్తుందా? నా కోసం కూస్తుందా? అది మనం ఏదైనా చిన్న పాట పాడితే ఎవరు వింటున్నారు? ఎంపీ గారా, ఎమ్మెల్యే గారా, ముఖ్యమంత్రి గారా? వారు నాకేమైనా చెయ్యి అదో దరిద్ర బుద్ధితో ఎడుస్తాం మనం ఇక్కడ. నీ పాట నీ కోసం పాడవు, ఎవడో గాడిద కొడుకు కోసం పాడతావు నువ్వు ఇక్కడ. మన పాట మన కోసం పాడాలి, మన మాట మన కోసం మాట్లాడాలి, మన కోసం పని చేయాలి, మన కోసం మనం చేయాలి, మన ఆత్మతృప్తి కోసం చేయాలి. ఎవడో అడ్డగాడిద సంతోషించడం మనకి పెద్ద విషయం కాదు ఇక్కడ. వినడం అనేది వాడి ప్రాప్తం, మన ప్రాప్తం కాదు ఇక్కడ. వారు విన్నారు, వీరు విన్నారు, ఎవడు వింటే ఏమమ్మా, భగవంతుడు వినలేదు. కోకిల పాట పాడేటప్పుడు కుహు కుహు అనేటప్పుడు వినండి. అది ఎవరి కోసం పాడదు. అది కోకిల లోకుల మెప్పు కోరునా అని కూడా పద్యం వల్ల నేను కోకిల చూస్తుంటే. కోకిల లోకం మెప్పు కోరుకుంటుందా? దానికి ఎవరైనా బిరుదిచ్చారా? భారత కోకిల, వసంత కోకిల, తెలుగు కోకిల అని కొంతమందికి బిరుదిచ్చారు, కానీ కోకిలకి ఎవడూ బిరుదు ఇవ్వలేదు అంతవరకు. మరి కోకిలకు సన్మానం చేసి బిరుదు ఇవ్వద్దా? దాని బిరుదు, దాని పేరు అందరూ వాడేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. దాని బ్రాండ్ నేమ్ మీద, కోకిల అనే బ్రాండ్ నేమ్ మీద చాలామంది గాయకులు, గాయనీమణులు బతికేస్తున్నారు. మరి కోకిలకేది అసలు మూల విరాట్ అది కదా. నిజంగా జీవితం ఆనందంగా గడవాలంటే నీ కోసం నువ్వు పాడాలి, నీ కోసం నువ్వు ఆడాలి, నీ కోసం నువ్వు చదవాలి. ఎవరి కోసమో కాదు ఇది. అప్పుడే నీ జీవితం బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా. ఇది నా కోసం, నా ఆత్మ సంతృప్తి కోసం, నేను పుట్టినందుకు ప్రయోజనం ఉండాలి కదా, అంతే. ఆ కోకిలకి రూపం ఏమిటో గమనించండి. కోకిల కూర్చున్నప్పుడు మీరు బయటకు వచ్చి చూడండి, నల్లగా ఉంటుంది, అందంగా ఉండదు, అస్సలు అందంగా ఉండదు. నల్లగా ఉన్నా చాలామంది అందంగా ఉంటారు. కోకిల అందంగా ఏముండదు. పైగా దాని కనుగుడ్లు చూడండి, పేలిపోతుంది. మన కనుగుడ్లు పేలిపోతాయి, ఎర్రగా అగ్నిగోళాల్లో మెరుస్తూ ఉంటాయండి. అగ్నిగోళాలే, ఏమాత్రం అందంగా, నల్లటి శరీరం, ఎర్రటి కనుగుడ్లు. కానీ దాని పాటే దానికి రూపం గమనించండి. అది కవి చెబుతున్నాడు 1000 ఏళ్ల క్రితం. కోకిలానాం స్వరో రూపం. కోకిలకి రూపం ఏదంటే దాని స్వరమే. నారీ రూపం సతీవ్రతం. ఏ స్త్రీకైనా సరే రూపం ఏమిటి అంటే నువ్వు ఎంత అందంగా ఉన్నావనేది పెద్ద ముఖ్యం కాదమ్మా. సత్ప్రవర్తనతో ఉన్నావా లేదా, శీలం కాపాడుకున్నావా లేదా అనేదే చాలా ముఖ్యమైన విషయం, చాలా ముఖ్యమైన విషయం. విద్యార్థిని దశలోనే మీరు జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయం. ఏ మొగాడైనా ఈ వయస్సులో మన అందాన్ని గురించి మాట్లాడి అందంగా ఉన్నామంటే గోబ పేలిపోవాలి వెంటనే. అప్పుడైతే మీరు బతుకుతారు సుఖంగా. అంతేగాని ఇక్కడ అని ఏదో మొహం పెట్టకూడదు ఇక్కడ. ఎవరు అనలేదు, మా అమ్మ అనలేదు, మా నాన్న అనలేదు, వాడేవాడమ్మా గొట్టంగాడు నీ అందాన్ని మించుకోవడానికి. ఇక్కడ నువ్వు అందంగా ఉన్నావో లేదో ఆ వెధవ చెబుతాడా? ఇప్పటి నుంచే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆడపిల్లలు మోసపోయేది మొత్తం ఇక్కడే. ఎందుకంటే మీ చేతిలో అరచేతిలో పిశాచంలాగా స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉంటాయి. ఇంటి దగ్గరైనా ఉంటాయి, హాస్టల్లోనైనా ఉంటాయి. దాంట్లో కూడా ఫేస్బుక్లోకి చొరపడతాడు నైజీరియా వాడు, ఇథియోపియా వాడు. వాడు అక్కడ నీకు నచ్చే మొహం పెడతాడు, వాడి మొహం పెట్టాడు. వాడి మొహం గబ్బిల మొహంలా ఉంటుంది, వాడు పెట్టాడు. నీకు నచ్చే మొహం పెడతాడు.
మరి ఇలా ఎక్కడమే ఎలాట్ అయిపోయింది, చదువు నాశనం అయిపోయింది దాంతో. ఇంకే నేను హాస్టల్లో కదమ్మా, స్వర్గంలో కూడా ఎవడో కాపలా గాయలేడు, నీకు నువ్వే కాపలా. లేకపోతే ఎన్ని ఘోరమైన వార్తలు పత్రికల్లో వస్తున్నాయి చూడండి. ఆడవాళ్ళ హాస్టల్లా ఎవడో వీడియో పెడతాడా, ఎక్కడో పెట్టకూడని చోట అవన్నీ బయటకు వస్తాయా? ఏమైపోవాలి? దానికి వార్డెన్లు బాధ్యత వహించాలి, ప్రిన్సిపాల్ యమధర్మరాజు కూడా బాధ్యత వహించలేడమ్మా. ఎవడి వల్ల కాదు అది, ఎవడి వల్ల కాదు, మనమే జాగ్రత్త పడాలి. అక్కడి నుంచి పెద్ద ధర్నాలు, రోడ్డు మీదకి రావడాలు, గొడవడలు, ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి అభయం. ఏమిటవుతుంది? ఇది తాత్కాలికమైన డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్. ఇది సమస్యలాగే ఉంది. ఏ సమస్యనైనా పరిష్కారం చేయాలంటే కెలక్కూడదు, చిలకాలే. చిలకడం అంటారు తెలుసా? పెరుగు చెలుకుతుంటే ఎప్పుడైనా చూడండి, మనకి తెలియదు కానీ ఒకసారి ఇంట్లో చూడండి ఎప్పుడైనా. చిలకడం, చిలికితే వెన్న వస్తుంది, కెలికితే కంపు వస్తుంది. జీవితాన్ని కెలక్కూడదు, చిలకాలి. చిలకడం అంటే అక్కడే పెట్టి చిలుకుతారు, కెలకడం అంటే వేలంతా పెట్టి కెలుకుతారు. ఏ సమస్యనైనా చిలకాలి, అక్కడే పెట్టి చిలుకు, ఆ వ్యక్తితోనే మాట్లాడు, సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. మనకి ఏదన్నా రాగానే అసలు వ్యక్తితో మాట్లాడడం మానేసి ఊళ్ళో అందరితో మాట్లాడుతూ ఉంటాం. మనం పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఇదే చెప్పు, అసలు వ్యక్తికి చెప్పరు. భర్తతో ఒక సమస్య ఉంటుంది, భర్తతో మాట్లాడరు. ఎవరితో మాట్లాడతారు? ఎవరితో పుట్టింటి వాళ్ళతో మాట్లాడతారు, అత్తింటి వాళ్ళతో మాట్లాడతారు, స్నేహితురాళ్ళతో. ఇంకాస్త కంపు అవుతుంది వ్యవహారం, అసలు తీరలేదు. అది కూర్చోబెట్టి ఎరా అబ్బాయి అంటే సాయంత్రానికి తేలిపోతుంది వ్యవహారం, నువ్వా నేనా అంటాను. ఆ ధైర్యం లేదు మనకి. సమస్య భార్యతోనో, భర్తతోనో, స్నేహితులతోనో, అన్నగారితోనో, తమ్ముడితోనో ఉంటే వాడితోనో మాట్లాడాలి, ఊరందరితో ఎందుకండి? అదే సమస్యను చిలకడం అంటే. చిలికితే పరిష్కారం అవుతుంది, వెన్న వస్తుంది, నవనీతం. కెలికితే కంపు వస్తుంది. దాని నుంచి మనం జాగ్రత్త పడాలి. అంచేత నారీ రూపం సతీవ్రతం. మీకు విద్యార్థిని దశలోనే ఒక తండ్రి వయస్సు ఉన్నవాడిని కాబట్టి చెబుతున్నానమ్మా, ప్రవర్తన పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవ్వడూ మన ఫిజికల్ అపీరెన్స్ గురించి మాట్లాడడానికి వీల్లేదు. అసలు అందంగా ఉన్నామని కానీ లేరని కానీ అనడానికి వీల్లేదు. ఇద్దరికి గొప్ప వెళ్ళిపోవలసిందే. నువ్వెవడు అలా చెప్పడానికి, నీకేమవసరం? అందుకే మన ఫోటోలు మనం ఫేస్బుక్లో పెట్టకూడదు. పెట్టిన తర్వాత వాడు ఎవడో అంటాడు ఇక్కడ, అక్కడి నుంచి బాధపడిపోతూ ఉండడం. ఇక్కడ లైకులు, షేర్లు అన్నీ వెతుకు, నీకెందుకు గొడవ? ఈ శారీరకమైన ప్రాధాన్యం తగ్గినప్పుడే మానసికమైన ప్రాధాన్యం, బుద్ధిపరమైన ప్రాధాన్యం పెరిగి మీరు చదువులో మంచి స్థానాల్లో ఉండగలుగుతారు. శారీరకమైన ప్రాధాన్యం పెరిగి మాటికి ఫోన్లో, ఇప్పుడు ఫోనే అర్థం కదా, వేరే అర్థం అక్కల. అందులో అందం చూసుకోవడం మొదలెడితే అంతే నాశనం అయినట్టే చదువు. ఇంకంతే, ఇది చెక్కి, అది చెక్కి, మూతి చెక్కి, ముక్కు చెక్కి సరిపోయింది. ఇక్కడ పక్క వాళ్ళని అడిగి నేను బాగున్నానా, వాళ్ళు ఎవరో అనరు. మీరు అందరూ అమ్మాయిలాగా, ఓ అమ్మాయికి ఓ అమ్మాయి నచ్చదు, ఆ అమ్మాయికి ఇంకో అబ్బాయి నచ్చుతాడు, అమ్మాయి నచ్చదు, చచ్చినా నచ్చదు. అది లెక్క. అది ఏ మొగాడికి ఇంకో మొగాడు నచ్చడు, ఇంకో ఆడదానికి నచ్చుతాడు. లెక్క ఇది. భిన్న ధృవాలే ఆకర్షించుకుంటాయి, సజాతి ధృవాలు వికర్షించుకుంటాయి. సైన్స్లో చెప్పిన సూత్రం అది. ఇది చాలా సామాన్యం. ఆ ప్రవర్తనని మనం కాపాడుకోవాలి. అంతేకాదు విద్యారూపం కురూపాణం. నిజంగానేనండి, శారీరకమైన అవకరాలు ఉండొచ్చు, కాలు లేకపోవచ్చు, చెయ్యి లేకపోవచ్చు, మూతి వంకరగా ఉండొచ్చు, ముక్కు లావుగా ఉండొచ్చు, కళ్ళు రకరకాలుగా ఉండొచ్చు. మనకు అనిపిస్తుంది అర్థం చూసుకుంటే, చీచి ఇలా ఉన్నాం, మనకి పెళ్ళి అవుతుందా, మనకి సంసారం ఉంటుందా, మన ఎవడైనా చూస్తా అనిపిస్తుంది. దానికి బాధపడక్కల కవి చెబుతున్నాడు, విద్యారూపం కురూపాణం. ఎటువంటి కురూపం ఉన్న వ్యక్తికైనా సరే బాగా చదువుకుంటే జీవితం అంతా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి, ఉజ్వలంగా ఉంటుందండి, మంచి ఉద్యోగంలో స్థిరపడతారు. అంచేత శారీరకమైన అందానికి ప్రాధాన్యం ఇయ్యద్దు. క్షమారూపం తపస్వినాం. ఆధ్యాత్మికత ఈవేళ వెళ్ళి విరిసింది. 20 ఏళ్లుగా తెలుగునాట 2 రాష్ట్రాల్లో ప్రవచనకర్తల పుణ్యమా అని అనేక రకాల ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, దేవాలయాల్లో ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. మీ అందరికీ నేను ఎలా పరిచయం అయ్యానో, ఆధ్యాత్మికవేత్తగా మాట్లాడుతూ ఉండడం, యూట్యూబ్లో వస్తూ ఉండడం వల్లే కదా చాలామందికి పరిచయం అయింది. ఆ ఆధ్యాత్మికత అంటే తపస్సు, భగవన్నామస్మరణ, నిరంతరం. కాస్త ఖాళీ దొరికిందంటే మన మనస్సు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడు జీవితం బాగుంటుంది, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఏ సమస్య వచ్చినా అమ్మవారు కాపాడుతుంది. ఆ తపస్సులో ఉన్నామంటే, ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడుపుతున్నామంటే ఉండవలసింది క్షమ, ఓర్పు ఉండాలి. బాగా చాలా ఓర్పు ఉండాలి. ఓపిక పట్టాలి.
అప్పుడు మనకి శుభం జరుగుతుంది. అనుకున్నవన్నీ జరగకపోవచ్చు, మనకి మేలు జరుగుతుంది. సీతాదేవి ఓపిక పట్టబట్టే కదా రామరావణ యుద్ధం అంతా జరిగింది. జుట్టట్టుకుని సభలోకి లాక్కొచ్చి భయంకరమైన అవమానం చేసినా సరే ద్రౌపదీదేవి 13 ఏళ్ళు ఓపిక పట్టబట్టే కదా ఆ తర్వాత దుశ్శాసనుడు గుండెలు బగిలే నెత్తురు తాగలిగాడు భీముడు. ఆవిడ ప్రతిజ్ఞ నెరవేరింది. 13 ఏళ్ళు ఓపిక పట్టిందండి ద్రౌపదీదేవి. ఎవరు? ఒక మహారాజు కుమార్తె, ఇంకో మహారాజు కోడలు, ఇంకా మహారాజు లాంటి వాళ్ళకి భార్య. ఒకరికి కాదు 5గురికి భార్య. ఎవడు రక్షించగలిగాడు? కాలం కర్మం కలిసి రాకపోతే 5గురు కాదు 50 మంది ఉన్న చేసేదేం లేదు. ఇక్కడ కాలం కర్మం కలిసి వస్తే ఆ ఒక్కడు కూడా అక్కలేదు, మనమే రక్షించుకోవచ్చు. కాలం కర్మం కలిసి రాకపోతే ఎవరేం చేయలేరు. కాలం కర్మం కలిసి రావాలంటే ఒక్కటే లెక్క, కాలం కర్మ మొత్తం భగవంతుడి అధీనంలో ఉంటాయి. ఆ భగవత్ స్మరణ మనం మానకూడదు. ఏ మతానికి చెందిన వారమైనా సరే ఆ మతస్థులు చేసేటువంటి ఉపదేశాలు ఉంటాయి, అవి పాటించాలి. అదే క్షమారూపం తపస్వినాం. అంచేత కోకిలలకి వాటి పాటే రూపం, స్త్రీకి శీలమే రూపం. విద్య లేని కురూపంతో ఉన్నవాళ్ళకి విద్యే రూపం, విద్యే మంచి రూపం. తపస్సులో ఉన్నవాళ్ళకి, ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఉన్నవాళ్ళకి సహనమే గొప్ప రూపం. ఇవి ఉంటే సరిపోదు, మన తెలివిని మనం పెంచుకోవాలంటే సొంత విశ్లేషణ చెయ్యాలి. ఏదన్నా సరే మీకు పత్రికలు చదివే అలవాటు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. ఇవాళ యువతరంలో పత్రికలు చదివే వాళ్ళు లేరు. కానీ యూట్యూబ్లో ఏమైనా వార్తలు చూసినప్పుడు వెంటనే నమ్మకండి, ముందు అది దయచేసి పాటించండి అందరూ కూడా. అందులో వాడెవడో ఏదో పెట్టగానే నమ్మేయకూడదు. కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. ఒక నిమిషానికి 500 కోట్ల యూట్యూబ్ వీడియోలు వస్తున్నట్టు. ఒక నిమిషానికి కొన్ని కోట్లు. నువ్వేది నమ్ముతావు ఇక్కడ? కాస్త విశ్లేషణ చేసుకునేటువంటి శక్తి ఉండాలి. అంటే సొంత తెలివితేటలు పెంచుకోవాలి, సొంతంగా ఆలోచించాలి. ఏ విషయమైనా సరే ఎక్కువసేపు ఆలోచించినా పర్వాలేదు, దాని మీదే దృష్టి పెట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు, అంటే చిలకడమే. అక్కడే దృష్టి పెట్టి అదే రకంగా ఆలోచిస్తే నీకు సమస్యకి పరిష్కారం లభిస్తుంది. మాకు అవధానాల్లో సమస్యలు ఇస్తారు. ఇందాక పెద్ద అవధాని అది ఇది అని చెప్పారు కదా, మాకు సమస్యలు ఇస్తారు. ఒక చోట ఇచ్చిన సమస్యకి నాకు తెలిసిన పరిష్కారం వినండి, ఆలోచించే విధానం అర్థమవుతుంది. కుట్మల సంతతుల్ మెరసే కుందని కుంజములందు శీతునన్. కుట్మల సంతతుల్ మెరసే కుందని కుంజములందు శీతునన్. కుట్మలం అంటే మొగ్గలు విరిసేయట. మొగ్గలు విరవడం మామూలేనండి. మొగ్గలు విరుస్తాయి, ఎక్కడైనా మల్లె మొగ్గలు విరుస్తాయి కదా, పువ్వులు అవుతాయి. తామర మొగ్గలు ఉంటాయి, మళ్ళీ పువ్వులు అవుతాయి. మొగ్గలు విరిసాయి, బాగానే ఉంది. కానీ ఎప్పుడంటే కుందని కుంజములందు, మల్లె పొదల్లో మొగ్గలు విరిసాయి అంటే మల్లెపూలు కూడా వికసిస్తాయి, బాగానే ఉంది. కానీ ఎప్పుడంటే శీతునన్, శీతాకాలంలో. మీరు గమనించండి, ఇప్పుడు పువ్వులు పెట్టుకునే అలవాటు ఎవరికీ లేదు కాబట్టి తెలియట్లా. మల్లె పువ్వులు వేసవకాలంలో వస్తాయి, శీతకాలం రావు. ఈ వేసవకాలంలో సరిగ్గా చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్టం, ఏప్రిల్, మే, జూన్ వరకు మల్లెపువ్వులు వస్తాయి. జూలై నెలలో ఆషాఢ మాసం వచ్చాక మల్లెపువ్వులు ఉండవు. మరి ఆ అనుబంధం ఏమిటో రహస్యం ఏమిటో నాకు తెలియదు, కానీ పెళ్లి ముహూర్తాలు కూడా ఈ కాలంలోనే ఎక్కువ ఉంటాయి. అంచేత మల్లెపూలకి, సుగంధానికి, వివాహానికి, బంధానికి ఒక సంబంధం ఉందన్నమాట. అందుకని ఈ కాలంలో మల్లెపూలు వస్తాయి. ఇచ్చిన సమస్య ఏమిటంటే మల్లె మొగ్గలు విరిశాయి అవధాని గారు, కానీ శీతకాలంలో విరిశాయి. శీతకాలంలో మల్లె మొగ్గలు ఎక్కడ ఉంటాయండి? ఉండవు. కానీ అవధానంలో సమస్య అంటే ఏమిటంటే ఆ పాదం అలాగే ఉంచాలి. ఇది ఉత్పలమాల పద్యపాదం. మీరంతా ఛందస్సు నేర్చుకున్నారు కదా 8వ తరగతిలో 9వ తరగతిలో. ఉత్పలమాల, చంపకమాల, మత్తేభం, శార్దూలం, అందులో ఉత్పలమాల. ఆ పాదం అలాగే ఉంచాలి, దాన్ని ఏం మార్చకూడదు. కుట్మల సంతతులను మెరిసే కుందని కుంజములందు శీతునన్, దాన్ని ఏమీ మార్చడానికి వీల్లేదు. అది అలాగే ఉంచి మిగిలిన ప్రణాళిక అంతా మార్చుకోవాలి. పైగా ఇందులో పెద్ద సమస్య ఏమిటో తెలుసా? పద్య నిర్మాణం అంటే యతి, ప్రాస ఉంటాయి తెలుగులో ఖచ్చితంగా. ఇది ఉత్పలమాల, కు అని మొదలైంది అక్షరం. కుందని కుంజములందు మళ్ళీ 10వ అక్షరం కూయే ఉండాలి. అంతేకాదు ప్రాస 2వ అక్షరం ట్మా, టా కింద మావొత్తు. 4 పాదాల్లోనూ 2వ అక్షరం ట్మాయే ఉండాలి. కానీ పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే తెలుగు భాష మొత్తం మీద ఈ కుట్మలం అనే మాట తప్పితే టా కింద మావొత్తు వచ్చేటువంటిది ఇంకేం లేదు. మీకు కూడా ఆలోచించండి, ఏదైనా ఉంటే అభ్యంతరం లేదు. మొత్తం తెలుగులో కానీ సంస్కృతంలో కానీ టా కింద మావత్తు ఉండే పదం కుట్మలం అనేది ఒక్కటే ఉంది, ఇంకెక్కడా లేదు. అది ఇచ్చాడు పనిగట్టుకొని. కానీ మనం చెయ్యాలి, దానికి మనం యుక్తి అంతా ఉపయోగించాలి. ఎప్పుడూ శరీరానికి సాధ్యం కానిది ఉంటుంది, ధనానికి సాధ్యం కానిది ఉంటుంది, బుద్ధికి సాధ్యం కానిది ఉండదండి. అంచేత బుద్ధి ఉపయోగిస్తాం.
ఉన్నదాన్ని వెతకాలంటే పాండిత్యం ఉండాలి, కొత్తది సృష్టించాలంటే సృజనాత్మకత, క్రియేటివిటీ ఉంటే చాలు. నాకు ఆలోచన వచ్చింది వెంటనే, మల్లె మొగ్గలు వెరిసే అనగానే మల్లె మొగ్గలే ఎందుకు అనుకోవాలి? ఒక చోట ఒక ఆఫీసులో ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఆ అమ్మాయి నవ్వింది, ఆ అమ్మాయి పలువరుస మల్లె మొగ్గల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మల్లె మొగ్గలు విరిసినట్టు కాదా అని ఆలోచన వచ్చింది. అది ఐడియా. ఒక ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అంటారు. అందుకని మల్లె మొగ్గలు విరిసి అయ్యాను కానీ మల్లె మొగ్గలే అనుకోకూడదు. మల్లె మొగ్గలు ఎవరైనా నవ్వితే పలువరుస మల్లె మొగ్గల్లో ఉంటుంది కదా, పలువరుసని మల్లె మొగ్గలతో పోలుస్తారు, తెల్లగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు తెల్లగా ఉండడం కోసం పళ్ళకి రంగు కూడా వేస్తున్నారు. నమశివాయ, దేశం బాగుండాలి. పళ్ళకు కూడా రంగే, పళ్ళకి రంగు, కళ్ళకి రంగు, అన్నిటికీ రంగే. మొత్తం అసలు మనుషులు కనపట్ల, రంగులే కనపడుతున్నాయి. జుట్టుకు రంగు సరే మా చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది అది, అందుకని ఇంక మొత్తం అన్నిటికీ రంగే. ఇక్కడ పళ్ళకు కూడా రంగేస్తున్నారు, ఎందుకంటే నవ్వినప్పుడు బాగా కనపడాలి. కనపడితే తర్వాత ఈ కెమికల్స్ అన్నీ లోపలికి వెళితే పళ్ళు ఊడిపోతాయి, అప్పుడు అవి కూడా కనపడతాయి. అడ్డమైన రంగులు అన్నిటికీ వేయకూడదు. సహజమైన ఆలోచన ఉంటే సహజమైన పరిష్కారమే ఉంటుంది. అందుకని మల్లె మొగ్గలు విరిసేయనకని నాకు వచ్చిన ఆలోచన ఉంటే, అప్పట్లో మా చిన్నతనంలో ఆఫీసులో టైపిస్టులు లేడీసే ఉండేవారు, మగవాళ్ళు ఉండేవాడు కాదు. ఒకానొక ఆఫీసులో ఒక టైపిస్ట్ పనిచేస్తుందండి. ఆవిడ నవ్వింది, మల్లె మొగ్గలు విరిసినట్టుగా నవ్వింది అని ఆలోచన వచ్చింది. ఆలోచన బాగానే ఉంది, ఇట్ మాయలాగా టాకింత మావద్దు దొరకాలి కదా. ఫట్ మనీ బల్ కేదన్ అని పద్యం మొదలుపెట్టాం. ఇది ఆలోచన. ఫట్ మనీ అని తెలుగులో అంటారు ఖచ్చితంగా. ఫట్ మనీ అంటే వెంటనే అని అర్థం. ఫట్ మనీ అంటే టాకింద మావత్తు వచ్చింది, అది తెలుగు మాట అవ్వక్కల, అన్యదేశ్యం కూడా అవ్వచ్చు. ఫట్ మనీ బల్ కేదన్ పలుకు పావనమై సిరిమల్లెతావిగా పిట్మను షర్టు హ్యాండు టైపింగును నేర్చిన కన్నెమోముపై, పిట్మను షర్ట్ హ్యాండు టైపింగును నేర్చిన కన్నెమోముపై చట్మని వ్రాలె తుమ్మెద చట్మని వ్రాలె తుమ్మెదలు సరసమంచు లతాంగి నవ్వగా కుట్మల సంతతుల్ మెరసే కుందని కుంజములందు శీతునన్. ఇది కూడా అర్థమై చప్పట్లు కొట్టగలిగే వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు. నాకు ఆనందంగా ఉంది. పద్యం వివరించాల్సిన అవసరం లేకుండా అర్థమవుతుందంటే పిట్మన్ షార్ట్ హ్యాండ్ చాలామందికి పరిచయం, ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళకి, వెనకాల వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ పూర్వం టైపిస్టులు అందరూ ఉద్యోగం డిగ్రీ పూర్తవగానే మా తల్లిదండ్రులు మాకు చెప్పేది ఏమిటంటే, టైపు షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్చుకోరా ఉద్యోగం వస్తుంది అనేవారు. టైపులో ఏమైనా రకరకాలు ఉన్నాయేమో కానీ షార్ట్ హ్యాండ్లో మాత్రం పిట్మన్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఒకటే, ఇంకేం లేదు. ఎవడైనా అది నేర్చుకోవాల్సిందే. నేను కూడా అదే నేర్చుకున్నాను ఒక 6 నెలలు, ఏడాది పాటు. తర్వాత తెలుగు మాస్టర్ అయ్యాను కాబట్టి నాకు దాంతో పని లేకుండా పోయింది. కానీ పిట్మన్ షార్ట్ హ్యాండ్ నాకు ఆయన గుర్తొచ్చాడు. పిట్మన్ ఎవడో తెలియదు, ఏ దేశం వాడో తెలియదు, నా పద్యానికి అవసరం. టాకింద మావత్తు నాకు అవసరం, పిట్మన్ నాకెందుకు? ఇది ఆలోచన. మనకి బుద్ధి సరిగ్గా ఉంటే ఎక్కడి నుంచైనా పట్టుకురావచ్చు, ఎలాగైనా పొదుపు చేయొచ్చు, ఎలాగైనా సమస్యను పరిష్కారం చేసి ఈ సొంత ఆలోచన ఉంటే మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యాపించినటువంటి ఈ రంగంలో, ఈ కాలంలో మీరు బతకగలుగుతారు. లేదా బొమ్మల ముందు మీరు ఓడిపోతారు అన్యాయంగా, ఉద్యోగాలు పోతాయి. ఎప్పటికే పోతున్నాయి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు. ఇక ముందు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంటే తప్ప అవకాశం లేదు. దాని గురించి కొత్త నైపుణ్యం అంటే ఎప్పుడు బొమ్మ కంటే కొన్ని వేల రెట్లు వేగంతో మనం ఆలోచించగలగాలి. ఆ నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవాలి. అందుకని ఆలోచన చేస్తే ఫట్మని పలికెదని వెంటనే చెబుతున్నానండి. పలుకు పావనమై సిరిమల్లెతావిగా, ఆవిడ ఉన్న చోట మల్లెపూల సుగంధం వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. పిట్మను షార్ట్ హ్యాండ్ టైపింగ్ను నేర్చిన కన్నీ, పిట్మను షార్ట్ హ్యాండ్ టైపింగ్ రెండు నేర్చుకుంది ఆవిడ ముఖాన్ని పద్మం అనుకుని తుమ్మెదలు వాలై, ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడో ఏమిటో నా ముఖం పద్మల్లా కనిపిస్తోంది తుమ్మెదలకి అని గొప్పగా నవ్వింది. ఆవిడ నవ్వినప్పుడు పలువరస బయటపడింది. ఆ పలువరస ఎలా ఉందంటే మల్లె మొగ్గల్లా ఉన్నాయి. ఇది శీతకాలంలో జరిగింది కాబట్టి కుందని కుంజములందు శీతునన్. మల్లె మొగ్గలు విరియడానికి వేసవకాలం కావాలి కానీ అమ్మాయి నవ్వడానికి ఏ కాలమైనా ఒకటే, పోయే కాలం తప్ప. మనుషులు నవ్వడానికి శీతకాలం వేసవకాలం ఉండదు. కానీ కాలం అనగానే వేసవకాలం శీతకాలం అనుకోకూడదు, ఇంకా చాలా కాలాలు ఉన్నాయి. ఇది ఆలోచన. ఎప్పుడు క్రియేటివిటీ, సృజనాత్మకత ఎక్కడ పెరుగుతుంది అంటే మన ఆలోచన భిన్నంగా ఉండాలి ఇతరుల కంటే. అదే రకంగా ఆలోచించద్దు, ఎంతసేపు అదే రకంగా ఆలోచించద్దు. మన ఆలోచన భిన్నంగా ఉండాలి. అలా భిన్నంగా ఆలోచించగలిగిన వాళ్ళు ఇవాళ నాయకులు కాగలుగుతున్నారు. నాయకత్వ రంగంలో కూడా మహిళలు బాగా విస్తృతి చెందాల్సిన అవసరం ఉందమ్మా.
స్త్రీలు నాయకత్వం వహిస్తే నాకు ఇప్పటికీ నమ్మకం ఏమిటంటే కాస్త కరుణ సానుభూతి ఉంటాయి. నా ఆశ అది. అంతకంటే మగాళ్ళు వ్యవహరించినంత క్రూరంగా స్త్రీలు వ్యవహరించలేరు. ఈ మధ్య బాగా ముదిరిపోయారు అందరూ కూడా. పేపర్లో వార్తలు చూస్తే ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి. ఆడ మగ తేడా ఏంలా. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో ఎక్కువగా దొరికేవాళ్ళు అమ్మాయిలే ఉన్నారు. నమశివాయ. దేశాన్ని దేవుడు కాపాడాలి, దేశాన్ని దేవుడు కాపాడాలి. నిన్నగాక మొన్న ఈనాడు పత్రికలో వ్యాసం చూద్దాం. మహిళల మద్యపానం మీద ప్రత్యేకం వ్యాసం రాశాడు. దేశమంతా అభివృద్ధి చెందిందిరా అనుకున్నాను నేను. మహిళల మద్యపానం ఎంత ప్రమాదకరంగా తయారైందో రాశాడు. ఇక అలాంటి వాళ్ళకి మనం చెప్పగలిగింది ఏం లేదు. కానీ ఇప్పటికీ నాకు ఒక నమ్మకం ఏమిటంటే ఇంద్రియ జయంలో కానీ సత్ప్రవర్తనలో కానీ కాస్త కరుణ వహించడంలో కానీ స్త్రీకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఖచ్చితంగా. అంచేత నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా మనకు ఉండాలి. వాళ్ళ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేది విద్యార్థులకు బాగా నేర్పుతున్న మాట. అది జరగాలంటే ఎలా ఉండాలో తెలుసా? భారతంలో శాంతి పర్వంలో భీష్ముడు ధర్మరాజుకు చెబుతాడు, ఆత్మాజేయ సదా రాజ్ఞ. నువ్వు నాయకుడు కావాలంటే ముందు చేయవలసిన పని ఒకటి ఉందయ్యా అన్నాడు ఆయన. ఆత్మాజేయ సదా రాజ్ఞ, ఆత్మాజేయ సదా రాజ్ఞ తతో జేయాశ్చ శత్రవక ప్రయత్నాత్ కృతవాన్ వీరక ప్రయత్నాత్ కృతవాన్ వీరక ప్రజానాం పరిపాలనం. ప్రజల్ని పరిపాలించాలి అంటే, నాయకత్వ రంగంలో ఉండాలి అంటే ముందు మనల్ని మనం జయించాలి. ఆత్మాజేయ సదా రాజ్ఞ. నిన్ను నువ్వు జయించినట్టయితేనే నువ్వు ఉద్యోగంలో కానీ, రేపు రాజకీయ రంగంలో కానీ, శాస్త్రీయ విజ్ఞాన రంగంలో కానీ, ఏ రంగంలోనైనా ముందుకెళ్ళగలవు. ఆత్మ నిగ్రహం లేకపోతే మనం బోర్లా పడ్డం ఖాయం. ఆత్మాజేయ సదా రాజ్ఞ. మన మనస్సు మీద మనకు అదుపు ఉందా? ఇవాళ అమ్మాయిలందరూ ఆలోచించుకోవలసిన విషయం ఇది. మీరు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు, ఇంకా 3-4 సంవత్సరాలు గడవాలి. ఇంకా తర్వాత పై చదువులు కూడా ఉంటాయి, పరిశోధనలు కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ కొన్ని చేస్తారు, ఇతర దేశాల్లో కొన్ని చేస్తారు. ఎక్కడ చేసినా మన ప్రవర్తనలో దోషం ఉండకూడదు. ఎవరికి అనవసరంగా మాట్లాడే అవకాశం, చనువు తీసుకునే అవకాశం ఇవ్వకూడదు. ఇచ్చామంటే జీవితం బోర్లా పడినట్టే, ఇక చదువు నాశనమైనట్టే. మనల్ని మనం జయించగలగాలి ఖచ్చితంగా. అలా జయిస్తే మనం శాంతంగా ఉండగలుగుతాం. ఆత్మాజేయ సదా రాజ్ఞ తతో జయాశ్చ శత్రువక. శత్రువుల్ని జయించడం ముఖ్యం కాదు, మనల్ని మనం జయించడమే చాలా ముఖ్యం. మనల్ని మనం జయించడం అంటే మన లోపల ఉన్న శత్రువులు 6 ఉన్నాయి మనకి హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం. షడ్రిపులు అంటారు. 6 రుచులు ఉన్నట్టే 6 శత్రువులు కూడా ఉన్నారు. కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం. ఈ 6 మనం జయించాలి. కామం అంటే కోరిక. ఆ కోరిక ఎంతసేపు మన డబ్బు అధీనంలో ఉండాలి. మనం తీర్చుకోగలమా లేదా? అది అసలు ధర్మమా కాదా? ఇవాళ చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగస్తులు ఇలా ఉద్యోగంలో చేరగానే ఇల్లు కొనేస్తాడు. అది మామూలు ఇల్లు కాదు, విలవిల్లాడిపోవాలి. ఇంకా 3 అంతస్తులు 6 అంతస్తులు, అసలు ఉండేది తక్కువ, బయట చోట ఎక్కువ. అమెరికా వాళ్ళ లెవెల్. బండి కొంటాడు, మామూలు బండి కొండు. భార్యను భర్త, భర్తను భార్య సంతోష పెట్టాలి కదా, 25 లక్షలు పెట్టి బండి కొంటాడు. కారు కొన్నాడు అనుకో, వీడు పట్టుకునేవాళ్ళు లేడు, 40 లక్షలు పెట్టి కొంటాడు కారు. మొత్తం అంతా ఈఎంఐ అంతే. ప్రతి నెల ఎవడు మాసికం వాడు పెట్టుకోవడమే. ఇక్కడ తద్దినాలు పెట్టినట్టే. 1వ తారీఖు జీతం వస్తుంది, 2 లక్షలు వస్తుంది. అందులో అప్పుల కింద 1,50,000 పోతాయి, వీడికి మిగిలింది 50. మొత్తం సంసారాలన్నీ ఎలా నాశనం అవుతున్నాయో మీరు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే గ్రహించడం మంచిది. అందుకే మన సంస్కృతిలో పూర్వమే చెప్పారు, ముందు ఈ కోరికల్ని జయించవయ్యా అన్నారు. ఇలా సంసారం పెట్టగానే ఇల్లు రావాలండి. అందుకే మనకు తెలుగులో మాట గమనించండి. పెళ్ళి అయితే పెళ్ళయిందంటారు, పెళ్ళయిందంటారు మామూలుగా. అంతేకాదు, ఒక ఇంటివాడు అయ్యాడంటారు. ఒక ఇంటివాడు అయ్యాడంటే పెళ్ళయిందని. వాడికి ఇల్లు లేదు, అద్దింట్లో ఉంటున్నాడు. కానీ పెళ్ళి అయితే ఇంటివాడు అయ్యాడంటారు, ఇల్లు కొనక్కర్లేదు. అంచేది పెళ్ళికి ఇంటికి ఏమీ ప్రత్యేక. పెళ్ళి అయితే ఇల్లు ఉన్నట్టే లెక్క. ఇల్లు తర్వాత నెమ్మదిగా సంపాదించుకోవచ్చు. పెళ్ళయిన తర్వాత కూడా ఒక 10 ఏళ్ల పాటు అద్దింట్లో ఉన్న వాళ్ళే సంసారాలు బాగా చేయగలుగుతారు. కష్ట సుఖాలన్నీ అర్థమవుతాయి. కోరికలను జయించడం అంటే అది. కోరిక తర్వాత క్రోధం. ఆ కోరిక తీరకపోతే క్రోధం వస్తుంది. ఆ కోరిక నాకే తీరాలి అనుకుంటే లోభం. ఆ కోరిక తీరకపోతే నేను ఉండలేను అనుకుంటే మోహం. ఆ కోరిక నాకు తీరింది అని గర్విస్తే మదం. ఆ కోరిక నాకు కాకుండా ఇంకోరికి తీరిందని అసూయపడితే మాత్సర్యం. వెరసి మొత్తం 6 శత్రువులకి మూలం ఎవరండి? కోరిక. ఆ కోరికను మనం జయించగలగడమనే ఆత్మజయం అంటారు దాన్ని ఖచ్చితంగా.
మనం రేపు ఏ ఉద్యోగం చేసినా, ఒక సంస్థ స్టార్టప్ ఏదైనా సొంతంగా పెట్టినా ముందు మనస్సులో ఉండే పిచ్చి కోరికల్ని మనం జయించగలగాలి. అప్పుడు రాష్ట్రాన్నైనా దేశాన్నైనా బ్రహ్మాండంగా నడిపించగలుగుతాం. మీరు కేంద్రంలో నిర్మలా సీతారామన్ గారిని చూడండి. నిర్మలా సీతారామన్ తమిళనాడు నుంచి రాజ్యసభకి ఎంపికైంది. ఆవిడ జయించిన కోరికలు ఏమిటో ఇప్పటికీ 8 సార్లు ఆవిడ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిందండి. ఎప్పుడు చూసినా ఒక హిందూ సాధారణ స్త్రీ ఎలా ఉంటుందో అదే రకంగా మంచి ఖద్దరు చీర లాంటిది మంచు అంచు ఉండేది, ఆవిడకి నచ్చిన చీరేదో ఆవిడ కట్టుకుని చక్కని ఇంగ్లీషు మాట్లాడుతూ ప్రతిపక్షాల వాళ్ళని మొత్తం నోరు మూయించేస్తుంది ఆవిడ, అనుమానం వెళ్ళా. కానీ ఆవిడ దేన్ని జయించిందో తెలుసా? నేను మొన్న ఆశ్చర్యపోయాను. ఏడాది క్రితం జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆవిడ తమిళనాడు నుంచి పోటీ చేయమని అడిగారు, మామూలుగా లోక్సభకి. అంతేకాదు, వాళ్ళ అత్తారు నరసాపురం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం నుంచి పోటీ చేయమన్నారు. మేము వేయిస్తామమ్మా ఓట్లు, పోటీ చేయండి అంటే ఆవిడ ఏం చెప్పింది తెలుసా? అనవసరం, నేను ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పాల్గొని ఉన్న డబ్బులు పాడు చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఈ ఎన్నికల్లో నేను గెలవలేని. అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతసేపు క్యాస్ట్ అంటారు. మా క్యాస్ట్కి ఓట్లు ఎవడు వేయడు, నాకు అనవసరం, మా వాళ్ళు కూడా వేయరు, ఎందుకు వచ్చిన గొడవ ఇదంతాను. ఎన్నికైతే రాజ్యసభకి వెడతాం, మంత్రిగా ఉండమంటే ఉంటాం, లేకపోతే మా ఇంట్లో నేను, మా ఆయన, నేను, మా పిల్లలతో సుఖంగా ఉంటాం, ఎందుకు వచ్చిన గొడవ ఇది అని ఆ కోరికను జయించబట్టే ఆవిడ మళ్ళీ రాజ్యసభకి ఎంపిక చేశారు. ఆవిడ్ని మళ్ళీ ఆర్థిక మంత్రి అయింది. ఇవాళ నెంబర్ 2 స్థానంలో మోడీ గారి తర్వాత ప్రధానమైన గౌరవాన్ని పొందుతోందమ్మా. అది తెలివితేటలంటే. అంతేగాని నలుగురు చేరి ఏదో కాస్త పురెక్కించగానే ఎన్నికల్లోకి దిగి ఉన్న ఆస్తులన్నీ అమ్మేసి అవన్నీ పోగొట్టేసిన తర్వాత మొత్తం రాంభజన చేస్తూ కూర్చోవడం కాదు ఇక్కడ. ఇది ముందు కోరికలను మనం ఏ రంగానికి సరిపోతాం, ఏ రంగానికి సరిపోం అని నిర్ణయించుకోగలగాలి. అంత దూరము పోనేలా అబ్జనాభా. ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నది ఎవరో తెలుసా? తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు వేరే విషయమమ్మా. సిఎస్ చీఫ్ సెక్రటరీ శాంతికుమారి గారిని చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా పత్రికల్లో. ఎంత చక్కగా ముచ్చటగా చీర కట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుని సీతాదేవిలా కూర్చుంటుంది ఆవిడ. మొత్తం రాష్ట్రాన్నంతటా ఏకతాటి మీద నడిపిస్తోందమ్మా ప్రధాన కార్యదర్శిగా. ఎప్పుడు చిరునవ్వు చెదిరిపోదు ఆవిడ మొహంలో. అలాగ నడిపించగలగాలి ఖచ్చితంగా. అటువంటి చాతుర్యాన్ని సంపాదించగలగాలి మనం. అది ఆత్మని జయించడం అంటే అర్థం. అక్కడ దాన్ని జయించాలంటే ముందు చేయవలసింది ఏమిటో తెలుసా? మీ అరచేతిలో ఉందే స్మార్ట్ ఫోన్, దాని విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇవాళ సైబర్ నేరాలు బాగా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అది ఏమిటంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే తెలుగులో సామెత, అరచేతిలో తేనె పోసి మోచేతి వరకు నాకిస్తారట, అలా ఉంటుంది. పూర్వమే చెప్పారు ఈ మాట. అరచేతిలో పోసి మోచేతి వరకు నాకిస్తారట అంటే తేనె ఇందులో పోసారండి, ఇలా తేనె నాకితే అయిపోయి అలా చేయెత్తమంటారు. అప్పుడు ఏమవుద్దు? ఉన్న తేనె ఇలా పాకుతుంది ఎంతవరకు, అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అంటారు. అంటే ఏమైంది? ఇంత తేనె పోసినట్టు అయింది. సరిగ్గా స్మార్ట్ ఫోన్లో వ్యవహారాలన్నీ అలాగే ఉంటాయి. నీ ఫోన్కి 10 లక్షలు వచ్చింది, వెంటనే సంప్రదించు. ఎవడు నీ మేనత్త కొడుకు ఇక్కడ నీకు 10 లక్షలు ఇచ్చేవాడు? ఎవడిస్తాడు? ఎందుకు ఇస్తారు? ఇక్కడ నీ ఫోన్కి బహుమతి వచ్చిందనగానే మనం నమ్మేస్తాం. ఇక్కడ లేకపోతే ఈ కింద లింక్ని మీరు క్లిక్ చేయండి, కావలసినవన్నీ నింపండి, అయిపోవడం ఖాయం అని చెబుతాడు వాడు. వెంటనే నొక్కేస్తాం మనం. మన దృష్టి ఎలా ఉందంటే ఫ్రీగా వస్తే ఫినాయిల్ అయినా తాగేసే రకం. ఈ బుద్ధి ముందు మనం మార్చుకోవాలి. ఇండియన్స్, ముఖ్యంగా ఇండియన్స్, అందున నన్ను మన్నింతురుగాక, గృహిణులుగా ఉన్న మహిళలను చాలామందిని చూస్తున్నాను నేను. పేపర్లో ఏదైనా ఆఫర్ అనగానే వీళ్ళు బయలుదేరిపోతారు ఇక్కడి నుంచి. వాడేమైనా వెర్రివాడా? ఒక చీర కొంటే ఒక చీర ఫ్రీ అన్నాడు అంటే 2 చీరల ఖరీదు అందులో వేసాడనే జ్ఞానం ఉండద్దా? ఎవడైనా అటువంటి వ్యాపారం చేస్తాడా? మొదలు చెడ్డ బేరం ఉంటుందా? తనకు మాలిన ధర్మం ఉంటుందా? కానీ విచిత్రం అండి, మనుషులు తెలిసి కూడా పోనీ ఏదో చదువుకోని ఆడవాళ్ళు కాదు, వీళ్ళంతా మళ్ళీ బీటెక్లు ఎంటెక్లు చేసిన వాళ్ళే. ఎవరికి చదువు ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నా కానీ ఫ్రీగా ఇస్తారట దసరా ఆఫర్. నీకేమిటమ్మా, నీకేమవుతాడు వాడు ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి? ఎందుకు ఇస్తాడు? ఇదే చెబుతున్నారు ఇక్కడ. అరచేతిలో పోసి మోచేతిలో నాకించడం అని తెలుగు సామెత చెప్పారు. పోసింది అదే తేనె 2 చుక్కలు, కానీ ఏం చేశారు? చెయ్యి పేకెత్తమన్నారు. చెయ్యి ఎత్తగానే ఏమైంది? తేనె ఇలా కిందికి కారింది. అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోతుందో, బట్టల మీద పడుతుందో ఈ అండం మొదలెట్టాను. అంటే తీరా పై వరకు వెళ్ళాక ఏమనిపించింది? ఇంత తేనె పోసాడు, అంత తేనె పోయేలా పోసింది 2 చుక్కలే, అరచేతిలో పోసాడు, మోచేతి వరకు నాకించాడు. ఇది మొత్తం సైబర్ నేరాలకి మూలం. ఒక్క తెలుగు సామెతలో ఉందమ్మా. తెలుగు భాష గొప్పదనం మీరు గ్రహించండి.
కనీసం మంచి సినిమాలు చూసైనా తెలుగు భాష ఇంకా బతికించే ప్రయత్నం, నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. ఏమైనా కథల పుస్తకాలు చదవగలిగితే మంచిది. రోజు తెలుగు దినపత్రిక, ఈనాడు కానీ, ఆంధ్రజ్యోతి కానీ, సాక్షి కానీ, మరొకటి కానీ, ఏదైనా ప్రధానమైన దినపత్రిక ఒక్కటి కనీసం ముఖ్యమైన వ్యాసాలు ఉన్నవి చదవగలిగితే, తెలుగు బాగా వస్తే మీ జీవితంలో ఎవరు ఎప్పుడూ నిరాశకి నిస్పృహకి లోను కారు. హత్య అనేవి మన జీవితంలోనే ఉండవు. పత్రికా పఠనం అంత గొప్పది, మనం నేర్చుకోవాలి. అంతేకాదు, ఫోన్లో చూడగానే మనకి బాగా అలవాటు ఏమిటో తెలుసా? ముఖ్యంగా మహిళల్ని ఆకర్షించేది. ఓ ఫోటో పెడతాం, అందులో ఇక్కడ మనం ఎక్కడో ఫోటో దిగుతాం, పెట్టగానే అందులో పెడతాం. పెట్టింది మొదలు చూస్తూ ఉంటాం. హౌ మెనీ లైక్స్ ఐ గాట్, హౌ మెనీ షేర్డ్ ఇట్. ఇది ఓ పెద్ద జబ్బు. ఈ షేర్లు, లైకుల మీద ఆశపడేవాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు తెలుసా? అస్తిత్వ వ్యాధి పీడితులు అంటారు. ఎగ్జిస్టెన్స్ డిసీజ్ అని ఓ డిసీజ్ ఉంటుంది, గుర్తింపు వ్యాధి అంటారు దీన్ని. యూట్యూబ్లో వెధవేషాలు వేసేవాళ్ళంతా ఎవరంటే అర్ధరాత్రి పైకి వచ్చి చేయాలి వాడు. ఖచ్చితంగా వాడి గుర్తింపు కావాలి. నువ్వే కదా ఈ రీలు పెట్టింది, నువ్వే కదా ఈ రీలు పెట్టింది అని అనాలి. అది ఎంతసేపు ఉంటుంది? తాటాకు మంట. తాటాకును మీరు ఎండు తాటాకును మంటించి చూడండి, ఒక్క క్షణం ఉంటుంది. అదే కుంపటి బొగ్గులు రాజుకుంటే నువ్వు ఆర్పిన ఆరదది, సాయంత్రం వరకు ఉంటుంది లెక్క. జీవితం వెలగాలి, బల్బులా వెలగాలి. అంతేగాని కరెంటు పోతే ఆరిపోతే దీపంలా ఉండొద్దు. ఇందాక మనం నూనె దీపం పెట్టామనుకోండి, కనీసం అంత పెద్ద ప్రమిదలో నూనె ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు వెలుగుతుంది. కనీసం అంతవరకు ఉండాలి. కనీసం మళ్ళీ పోయిస్తే పోయచ్చు, లేకపోతే పోయకపోవచ్చు, కానీ అంతవరకైనా వెలగాలి కదా. అలా జీవితం వెలగాలి. కానీ తాటాకుమంటే ఎంతకాలం అండి? తారాజువలా ఎదగకూడదు మనిషి, తాడి చెట్టులా ఎదగాలి. తారాజువ్వ పైకెడుతుంది దీపావళి నాడు, పైకెళ్ళి వెంటనే కింద పడిపోతుంది. అదే తాడు చెట్టు అయితే మూలం బలంగా ఉండి అలా పైకి ఎదిగి 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 పైన ముంజికాయలు, తాటిపళ్ళు, అన్ని తాటాకులు అన్నీ ఉపయోగపడే వస్తువులే మానవ జీవితానికి. ఆంధ్ర కల్పవృక్షం అంటారు తాడి చెట్టుని. అలా ఎదుగుతుంది ఖచ్చితంగా. అలా ఎదగాలి. కానీ ఈ లైకులు, షేర్లు ద్వారా ఎదుగుదామని చూడొద్దు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ విపరీతార్థ దర్శనం చేస్తారు. అంటే ఉన్న విషయాన్ని విపరీతంగా చూస్తారు ఎప్పుడూ కూడా. ఎక్కడో ఎవరో ఇద్దరు దెబ్బలాడుకున్నారు ఒక రంగంలో ఉండే, మనకు అది అవసరమా? ఇద్దరు దంపతుల మధ్యలో గొడవైంది, మనకు అది అవసరమా? అది వాళ్ళ కుటుంబ విషయం కదా, మనకి దేనికండి? అందుకని అలాంటివన్నీ చూడకుండా ఉంటే మనకు హాయిగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. అలాగ ఆత్మజయం, ఇంద్రియ జయం కలగాలి. మీకు 4 ఏళ్ళు పరీక్షల వరకు ఏ లోటు లేకుండా మీ విద్య కొనసాగాలి అంటే ఈ అరచేతిలో ఉండేటువంటి పిశాచం ఉందే, దీని విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి ఈ లైకులు, షేర్లు చూసుకోకుండా ఉంటే హాయిగా ఉంటాం ఖచ్చితంగా. అంతేకాదు, వయస్సులో ఉండే ఆకర్షణ ఇంకోటి చెబుతున్న, అమ్మాయిలు బాగా మాట్లాడడమే కాదు, బాగా విని గ్రహించడం కూడా నేర్చుకోవాలి. ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడినవ్వండి, మీరు మాట్లాడకండి. మాటలన్నీ పూర్తిగా ఓపిగ్గా అలా వింటే, ఒక 2 నిమిషాలు వింటే వాడి స్వభావం తెలిసిపోతుంది. అప్పుడు మనం మోసపోకుండా ఉంటాం ఖచ్చితంగా. ఎంతోమంది రకరకాల ఫోన్లు చేస్తారు, ఫేస్బుక్లో మాట్లాడతారు. మాటలను గ్రహించే విధానం అంటే ఏమిటో తెలుసా? సరదాగా మీ వయసు వాళ్ళకి బాగా నచ్చే ఉదాహరణ చెబుతా. 2 ప్రేమికులు ఇందిరా పార్కుకి వెళ్ళారట. ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు. పాపం చదువుతా రాని వాళ్ళు ఏం చేస్తారో ప్రేమించుకోవడమే పని. ఇంకా వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఇందిరా పార్క్కి వెళ్ళారట. ఇందిరా పార్క్ ఉన్నది ఇదివరకు, అందుకే ఇప్పుడు కొంచెం కంట్రోల్లో పెట్టారు. కానీ ఇదివరకు అంతే, ఎంతసేపు తాడు చెట్టు నీడ 100 రూపాయలు, మర్రి చెట్టు నీడ 1000 రూపాయలు, ఇలా మొత్తం రేట్లు ఉంటాయి దానికి. ఎక్కడ మీకు ఇవన్నీ ఎలా తెలుసు అనకండి, పత్రికల్లో చూశాను నేను. అంతేకాదు, అక్కడ ఒక వాచ్మెన్ ఉంటాడు, వాడికి డబ్బులు ఇస్తారు, మా కోసం మల్లెపందిరి నీడ అట్టి పెట్టమని. వాడు 100 రూపాయలు అడ్వాన్స్ తీసుకుని అక్కడ తువ్వాలేస్తాడు వీళ్ళు వచ్చే వరకు. ఇవన్నీ జరిగే రోజుల్లో 2 ప్రేమికులు అక్కడికి వెళ్ళారు. ఆడ మగ ఇద్దరు కూర్చున్నారు. బఠానీలు అమ్ముతారు కదా, మంచి మసాలా బఠానీలు అవన్నీ. వాడు వచ్చాడు. రాగానే ఈ అమ్మాయి సరదాగా బఠానీలు తిందామా డియర్ అంది ఆవిడ. వెంటనే ఈయన గారు మరి పరసు తీసి అమ్మాయి ముందు పోజు కొట్టాలి కదా ఇక్కడ. వెంటనే డబ్బులు తీసి దో బఠానీ అన్నాడు. ఇచ్చాడు. ఈ అమ్మాయికి ఒక సరదా, ఆడపిల్లలకు కొన్ని సరదాలు ఉంటాయి, మగవేధవులకు అర్థమై సావు ఇవన్నీ. పెళ్ళయ్యాక కూడా ఇలాగే ఉంటుంది సీన్, అంతకంటే ఏముండదు, ముందే చెబుతున్నాను. ఆడాళ్ళకు కొన్ని సరదాలు ఉంటాయి. అది ఏదో వీడికి నచ్చదాం అంటే ఏదంటే ఇక్కడ. అందుకని ఆ అమ్మాయి ఎందుకు సరదాకి ఇద్దరు చెరోటి తీసుకున్నారు కదా, చెరోటి వద్దు ఒక్కటే తీసుకుందాం, 2 తాటాకులు ఇటొకటి అటొకటి పెడదాం, ఇద్దరం ఒక దాంట్లో తిందాం అంది ఆవిడ. ఆడపిల్లకి ఇటువంటివి ఉంటాయి, మగాళ్ళకు ఉండవు ఇటువంటివన్నీ. వీడి దాన్ని వీడు తినేసి పోతాడు డబ్బులు ఇచ్చేసి. పాపం అమ్మాయి సరదాకి అంది కదా అని ఒక్కటే తీసుకున్నారు. ఇద్దరు చెరువు వైపు నుంచి తింటున్నారు. జరుగుతుంది ఏమిటో తెలుసా? ఆ అమ్మాయి వీడేమన్నా
మాట్లాడతాడేమో కాస్త ఈ ఇద్దరూ తినడంలో ఉండే అనుభూతుల గురించి ఏమన్నా చెప్తాడేమో అంటే ఈ దెబ్బరొట్టి మొహం ఏం చెప్పట్లా. వాడి దారిని వాడు తింటున్నాడు. కాసేపటికి అక్కడికి ఉండబట్టలేక ఈ అమ్మాయి అడిగింది, డియర్, ఇద్దరం ఇలా ఒకే పళ్ళెంలో తింటూ ఉంటే నీకేమనిపిస్తుంది అని అడిగింది. అంటే అనిపిస్తోందంటేనా సినిమా డైలాగ్ అయినా చెప్తాడేమో, పోనీ చూద్దాం. వెంటనే వాడు ఏమన్నాడో తెలుసా, నాకంటే నువ్వే ఎక్కువ తినేస్తున్నావు అన్నాడు. వెంటనే ఆ అమ్మాయికి అర్థమైంది. మళ్ళీ మర్నాడు వాడి కోసం ఇందిరా పార్కుకి రాలేదు. ఇంకా ఓ పక్క బఠానీలు తింటూనే నాకంటే నువ్వే ఎక్కువ తినేస్తున్నావు అన్నవాడు రేపు భార్యకి అన్నం పెడతాడా? వీడు ఏమైనా కొనమంటే కొనిస్తాడా? ఏ సంతోషాన్నైనా నెరవేర్చే ప్రయత్నం చేస్తాడా? ఇంత పిసిని కొట్టువాడు తిండి చూస్తాడా? తింటుంటే నువ్వు ఎక్కువ తింటున్నావా, నేను ఎక్కువ తింటున్నానా? ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి. ఇదే మాటలు గ్రహించాలమ్మా. వయస్సులో ఉన్న అమ్మాయిలు చదువుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మొదటి సంవత్సరంలో ప్రవేశించారు మీరు, 2, 3, 4, 7కు వచ్చారనుకోండి, రకరకాల ప్రయోగాలు, పరీక్షలు అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిలో లీనమైపోతారు. కొత్తగా వచ్చిన పచ్చి వయస్సులో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సహజంగా బయటి ఆకర్షణలు చాలా ఉంటాయి. చాలా జాగ్రత్తగా ఎదుటి వాళ్ళని మాట్లాడనిచ్చి ఆ మాటల్లో ఉండే రహస్యం గమనించి దాన్ని బట్టి మన ప్రవర్తనను సరి చేసుకోవాలి. వాళ్ళకి లొంగిపోయే విధంగా ఎప్పుడు ఉండకూడదు. ఖచ్చితంగా అలా ఉంటే జీవితంలో ప్రజ్ఞ సాధించగలుగుతారు. ఇప్పుడు వస్తూ నేను మీరు చేసినటువంటి కొన్ని ప్రయోగాలు, మీరు తయారు చేసిన వస్తువులు చూశా. సొంత తెలివితేటలతో పరిశోధన చేస్తున్న అమ్మాయిలు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు అనిపించి నాకు ఆశ్చర్యంగా ఆనందించాను నేను నిజంగా. మీ ప్రిన్సిపాల్ గారికి, కార్యకర్తలకి, సిబ్బందికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు. అమ్మాయిల్లో ఇంత ప్రజ్ఞ ఉందని నేను అనుకోలేదు నిజంగా. చూసి వచ్చాను నేను అవన్నీ. ముఖ్యంగా నన్ను బాగా ఆకట్టుకున్నది ఏమిటంటే చెత్త డబ్బా దాన్ని తయారు చేశారు. ఎవరైనా శిశువుని కని వాళ్ళకి ఇష్టం లేక ఆ బిడ్డను అక్కడ పారేస్తే అది వెంటనే అలర్ట్ అయి దగ్గరలో ఉండే పోలీస్ స్టేషన్కి తెలియజేస్తుంది. మొత్తం మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడి నుంచి పోలీసులు వస్తారు, ఎవరు పారేశారో చూస్తారు. ఈ రకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆసుపత్రుల పక్కన ఉండే చెత్త కుండీల దగ్గర అనాథ పిల్లల్ని పారేయడం తగ్గిపోతుంది బాగా. ఇటువంటి విశేషమైనటువంటి పరిశోధనలు మీరందరూ చెయ్యాలి. ఖచ్చితంగా సొంతంగా ఆలోచించాలి. బాగా పరిశోధనలు చేసి ఇటువంటి వస్తువులు కనిపెట్టాలి. రోబోటిక్ టెక్నాలజీలో కూడా మీకంటే పూర్వులు మీ సీనియర్స్ బాగా చేసినవి అక్కడ చూశాను నేను. డ్యామ్ ఆటోమేటిక్గా తెరుచుకోవడం, దాని పరిధి దాటింది అంటే గేట్లన్నీ ఆటోమేటిక్గా తెరుచుకోవడం, నీళ్లు వెళ్ళిపోవడం, ఇటువంటివి అనేక రకాల ఆవిష్కరణలన్నీ మీరు చేసిన ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా అటువంటివన్నీ చేయగలిగితే అప్పుడు బాగా నడిపించగలుగుతారు. అంతేకాదు మీరు స్కూటర్లు ఎక్కుతారు, వాహనాలు ఎక్కుతారు, తిరుగుతారు. ఇందులో హాస్టల్ వాళ్ళు ఉన్నారు, బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు కదండి, డే స్కాలర్స్ కూడా ఉన్నారు కదా, హాస్టల్ వాళ్ళు ఉన్నారు, బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. అన్ని వాహనాలు ఎక్కచ్చు, అన్నీ తిరగచ్చు. అమ్మాయిలు అన్ని సాహసాలు చేయవలసిందే. కానీ వాటిల్లోనే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎప్పుడు మగవాళ్ళని చూసి ఆడవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళని చూసి మగవాళ్ళు రెచ్చిపోయే విధంగా ఉండకూడదు. ఆ దృష్టితో మన గౌరవాన్ని మనం కాపాడుకుంటూనే వేగం వెళ్ళాలి. ఖచ్చితంగా శత్రువుల పట్ల మనని ఏదో రకంగా అవమానించాలని చూసే వాళ్ళ పట్ల, మనల్ని వాడుకోవాలని చూసే వాళ్ళ పట్ల అమ్మాయిలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక తండ్రిగా రోజు పత్రికలో వార్తలు చదువుతూ మోసపోతున్నటువంటి అమ్మాయిల గురించి బాధపడుతూ నేను ఈ మాట చెబుతాను. ఇవాళ స్కూటర్ ఎక్కి వేగంతో మనం వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ ఆ వేగాన్ని మెచ్చుకున్నంత మాత్రం చేత అవతల వాడికి మనం లొంగిపోవలసిన అవసరం ఏం లేదు. ఇక్కడ గుర్రంలా పరిగెట్టాలి, స్కూటర్లా పరిగెట్టాలి. అదే సందర్భంలో మన ప్రవర్తనని మనం పూర్తిగా కాపాడుకోగలగాలి. అలా ఉన్నప్పుడే మనం దేంట్లోనైనా ఘన విజయాన్ని సాధించగలుగుతాం. అలాంటి విజయం సాధించాలంటే ఎంత ప్రాచీన విజ్ఞానం ఉందో అంత ఆధునికమైనటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని కూడా మనం సేకరించుకోగలగాలి. ముఖ్యంగా ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీకు ఒక సవాలు విసరబోతుంది. ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి అంటున్నారు కదా, ఏం పోవడం లేదు, కంగారు పడకండి. నైపుణ్యం అంటారు, తెలుగులో చాలా గొప్ప మాట ఇది. నైపుణ్యంలో పుణ్యం ఉంది, గమనించండి. నైపుణ్యంలో పుణ్యం ఉంది. పుణ్యం లేకపోతేనే పాపం, అందులో పుణ్యం ఉంది. ఖచ్చితంగా మన నైపుణ్యాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. ఇవాళ అమ్మాయిలు ఆలోచించాల్సిన రంగం ఏమిటో తెలుసా? ఎంతసేపు సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్ అని అంటున్నారు కదా, అనండి. కానీ ఇవాళ వ్యవసాయ రంగానికి ముందు భవిష్యత్తు చాలా బాగుంటుంది. అది అమ్మాయిలందరూ గ్రహిస్తే మంచిది ఆ విషయాన్ని.
అగ్రికల్చర్లో ఎవరైతే చదువుతున్నారో, ఎవరు పరిశోధనలు చేస్తున్నారో ముందు ప్రపంచం వాళ్ళదమ్మా. ఎందుకో తెలుసా? ఈవేళ రియల్ ఎస్టేట్ విపరీతంగా పెరిగింది, పొలాలన్నీ నాశనం చేసేసారు, ఎక్కడికక్కడ భవనాలు కట్టేశారు, 50 అంతస్తులు 60 అంతస్తులు కట్టేశారు, కిందకి తవ్వేస్తున్నారు పార్కింగుల పేరు మీద. -1 -2 -3 మైనస్ భూమండలమే ఇంక చివరికి ముందు మొత్తం కిందకి తవ్వేస్తున్నారు. ఇలా పెరిగిపోయిన ప్రపంచంలో రాబోయే పరిస్థితి ఒకటి తెలుసా? అన్నానికి కరువు వస్తుంది ఖచ్చితంగా. అప్పుడు మళ్ళీ వ్యవసాయ భూమి కోసం తడువుకుంటాం మనం ఖచ్చితంగా. అందుకని చదివేటప్పుడే మీరు అగ్రికల్చర్ విషయం మీద బాగా దృష్టి పెట్టండి. మీ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్తో మీరు వ్యవసాయ రంగానికి బాగా మేలు చేయొచ్చు. వ్యవసాయ రంగంలో కంప్యూటర్, ఆర్టిఫిషియల్ నాలెడ్జ్ కొత్త విప్లవాన్ని సాధించబోతోంది. మీరు తెలుసుకోగలిగితే ఎలాగో తెలుసా? భూసార పరీక్ష. ఈ భూమి ఎంత సారం కలిగింది, ఈ భూమిలో ఈ పంట పండుతుందా పండదా, పండకపోతే ఏ పంట పండుతుంది, ఇది మానవ శక్తితో కంటే ఆర్టిఫిషియల్ నాలెడ్జ్తో బాగా తెలుసుకోవచ్చు. వెంటనే దాన్ని బట్టి ఏ పంటలు పండించాలో తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాదు విత్తన పరీక్ష. ఇవాళ రైతు విత్తనాలు జల్లుతారు, అన్నీ మొలకెత్తుతాయని ఏం లేదు, కొన్ని పుచ్చిపోతాయి, కొన్ని ఆలస్యంగా మొలకెత్తుతాయి, కొన్ని వెంటనే మొలకెత్తుతాయి. అదే విత్తనాన్ని మీరు ల్యాబొరేటరీలో పరీక్ష చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా రిపోర్ట్ తీసుకోగలిగితే ఏది పనికొస్తుందో ఏది పనికిరాదో, అంతేకాదు ఇక్కడ పనికిరాని విత్తనాలు ఇంకా ఏ నేలలో పనికొస్తాయో కూడా తెలుస్తాయి. అంతేకాదు ఇవాళ రైతులు పంటను కాపాడుకోవాలంటే నెలల తరబడి రైతులు పొలాల్లో పడుకోవలసి వస్తుంది. వేసవకాలం లేదు, శీతకాలం లేదు, మంచు లేదు, వాన లేదు, అక్కడే పడుకుని కాపాడుకోవాలి. కానీ మీ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ద్వారా మీరు ఏం చేయొచ్చు? మీ తల్లిదండ్రులకి, పల్లెటూళ్ళలో ఉండే మీ తల్లిదండ్రులకు గొప్ప మేలు ఏమిటంటే ఇంట్లోనే ఉండి సీసీ కెమెరా ద్వారా పొలంలో ఏం జరుగుతుందో పరిశీలన చేయించండి. అది మీ విజ్ఞానాన్ని ఆ రకంగా వినియోగించే ప్రయత్నం చేయండి. అంతేగాని పొలాలు అమ్మేసి, స్థలాలు అమ్మేసి, ఇళ్ళు అమ్మేసి అంతా అమెరికాకి వెళ్ళిపోదామని చూడకండి. అమెరికా నుంచి మొత్తం ట్రంప్ గారు అందరినీ సంఖ్యలు వేసి వెనక్కి పంపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఇక ముందు అమెరికాకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఏం లేవు ఇక్కడ. అటువంటివన్నీ జారుకున్నాయి. ఎవరి దేశంలో వాళ్ళు బతకాల్సిందే, ఎవరి జాతీయతతో వాళ్ళు బతకాల్సిందే ఖచ్చితంగా. అటువంటి ప్రయత్నమే చేయాలంటే వ్యవసాయ రంగాన్ని మళ్ళీ మనం పునరుద్ధరించుకోవాలి. భూసార పరీక్షకి, విత్తన పరీక్షకి, అంతేకాదు సీసీ కెమెరా పెట్టినట్టుగా ఇంట్లోనే ఉండి వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని పరిశీలిస్తూ మనం చూసుకుంటూ ఎప్పుడు పంట చీడబడుతుందో అప్పుడు గ్రహించుకొని మనం తగిన మందులు వాడచ్చు, ఎరువులు వాడచ్చు. అంతేకాదు కరువులు, వరదలు ముందే తెలుసుకోవచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా. అది ఇంటెలిజెన్స్ తెలియజేస్తుంది. కానీ నీ తెలివితేటలుంటే దాన్ని ముందే ఉపయోగించవచ్చు. కరువు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అంటే ముందే నీరు పెట్టచ్చు, లేదు వరదలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అంటే ముందే నీరు వెళ్ళిపోయేలా చేయొచ్చు. ఇవన్నీ మనం చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా, అది ఉండగలిగితే. అంతేకాదు కోడింగ్ దాని గురించి ఇవాళ చర్చ జరుగుతోంది. నేను చెప్పాను మీకు ప్రాచీన గ్రంథాలు ఎలా శ్రద్ధగా చదువుతానో ఇవాల్టి విషయాలు కూడా అలాగే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. మీ దగ్గరికి వచ్చే ముందు 11:30కి నేను ఇవాళ దినపత్రిక చదివితే నాకు ఆశ్చర్యకరమైన సమాచారం దొరికింది. నిజంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఉద్యోగాలు పోతాయా, అది హెడ్డింగ్. అందుకోసం నేను పూర్తిగా చదివితే అందులో ఏమి ఇచ్చారో తెలుసా? కోడింగులో కూడా కొన్ని రకాల కోడింగులు ఉన్నాయి. పైథాన్, సి, ఇంకా ఇటువంటి కోడింగుల్లో సరైనటువంటి మనుషులు లేరు ఇప్పటికీ కూడా. జావా స్క్రిప్ట్ మొదలైనటువంటి కోడింగులు ఉన్నాయి, అందులో సరైనటువంటి మనుషులు దొరకట్లా. ఎంత రోబో టెక్నాలజీ పెరిగినా సరే, ఎంత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పెరిగినా సరే, ఒక నాయకుణ్ణి తయారు చేయడం మనిషికి సాధ్యమైనట్టుగా యంత్రానికి సాధ్యం కాదు. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు లీడర్షిప్ని పెంచుకున్నట్టయితే ఏ యంత్రము మిమ్మల్ని శాసించలేదు. అంతేకాదు మనిషి యంత్రం కంటే ఏ రకంగా గొప్పవాడవుతాడంటే ఎథికల్ సెన్స్, నైతికమైన పరిజ్ఞానం మనిషికి ఉన్నట్టుగా యంత్రానికి ఉండదండి. యంత్రం ఎప్పుడూ మొండిగా పనిచేస్తుంది, దానికి బుద్ధి ఉండదు, బుర్ర ఉండదు, చెప్పిన పని చేస్తుంది అంతే. ఈ మధ్యనే జరిగిన ఒక ప్రమాదం ఏమిటో తెలుసా? ఒక పరిశ్రమలో ఈ రోబోను వాడారు. అందులో పెద్ద బెల్ట్ లాంటిది ఉంది అక్కడ. ఈ సామానంతా తీసుకెళ్ళి బెల్ట్ మీద వెయ్యాలి. దానికి ఏమి సూచన ఇచ్చారంటే నీలవ రంగు డబ్బాలు ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద డబ్బాలన్నీ పెట్టారు. నీలవ రంగుతో ఉన్న డబ్బాలన్నీ బెల్ట్ మీద వేసి అవి మిల్లులోకి వెళ్ళిపోతాయి, మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అని వేశారు. వేస్తే పొరపాటు ఏం జరిగిందంటే ఈ డబ్బాలన్నీ అంది మీద వేసేందుకున్న మనిషి నీలం డ్రెస్ వేసాడు పొరపాటుని. నీలం రంగుతో ఉన్న డబ్బాలన్నీ దాని మీద పడేయమని దానికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే ఈ డబ్బాలన్నీ అందు మీద పెట్టేందుకు మనిషి ఉన్నాడు కదా, అంతవరకు చేసినవాడు వాడు యూనిఫామ్ నీలం రంగు వేసాడో, వాడికి ఇష్టమైన నీలం రంగు వేసుకున్నాడో తెలియదు. ఈ మొత్తం ఈ క్రేన్ లాంటి సాధనం వచ్చి వాడిని కూడా తీసుకొచ్చి బెల్ట్ మీద పారేసింది.
వాడు మొత్తం నలిగి ముక్కలు అయిపోయాడమ్మా. ఎంతసేపు యంత్రాలను నమ్ముకుంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఎథికల్ సెన్స్, నైతికత, లాభం పొందొచ్చు, కానీ అది ప్రపంచాన్ని దోచేసుకుని మనం లాభపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇక్కడ దోచుకోకుండానే ఎలా లాభం పొందొచ్చో దాని ద్వారా మనం గ్రహించవచ్చు. అటువంటి ఎథికల్ సెన్స్లో ఇప్పటికీ కూడా మనిషిదే పైచేయి తప్ప యంత్రం పనిచేయగాదు. ఇంకొక మాట, టీం వర్క్ అంటారు. ఇవాళ కంప్యూటర్ రంగంలో చాలా ముఖ్యం. టీమ్ లీడర్ అంటారు. మనస్సులో సహృదయం లేకపోతే మీ బృందాన్ని మీరు నడిపించగలరా? స్నేహభావం లేకపోతే నడిపించగలరా? మనం అందరం అక్క చెల్లెళ్ళం, అన్నదమ్ములం అనే భావం లేకపోతే ఇక్కడ ఇంతమంది మహిళా అధ్యాపకులు, పురుష అధ్యాపకులు కలిసి పనిచేయగలరా? అసలు ఆ భావన మనిషిలో ఉంటుంది కానీ యంత్రంలో ఉండే అవకాశం లేదు. యంత్రానికి ఆడో మగో, అన్న తమ్ముడు ఇటువంటి భావోద్వేగాలు, మానవ బంధాలు ఏముండవు. అది యాంత్రికంగానే పనిచేస్తుంది. అటువంటి యంత్రాన్ని మించి మనం మానవ సంబంధాలతో కనుక టీం వర్క్ చేయగలిగితే ఇప్పటికీ మీ ఉద్యోగాలకు వచ్చిన భయం ఏమీ లేదు. నైపుణ్యం పెంచుకోవాలి తప్ప ఎంతసేపు మాకు ఉద్యోగం ఇప్పించండి అని కాలేజీ వాళ్ళని అడగడం కాదు. ఇక్కడ మన ఉద్యోగాన్ని మనం సంపాదించుకోగలగాలి మన తెలివితేటల ద్వారా. అటువంటి ప్రయత్నం కోసం మీరు ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకొక మాట చెబుతున్నా, మీకు ధైర్యం ఉంటే, చెయ్యగలిగితే ఇవాళ రక్షణ రంగం మీకోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఇవాళ సైన్యంలో కూడా మహిళల పాత్ర విశేషంగా ఉంది. అందుకే విద్యారంగంలో మహిళల పాత్ర అన్నాం. ఈ రంగం ఆ రంగం కాదు, సైన్యంలో కూడా ప్రత్యేకం లేడీస్ రెజిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇవాళ వచ్చిన వార్త మీరు గమనించుంటారు, హృదయ విదారకమైన వార్త. కాశ్మీర్లో పర్యాటకుల్ని ప్రత్యేకించి ఏరి హిందువులో కాదో చూసి బయటికి పిలిచి చంపేశారు. పత్రికలో వచ్చిన లెక్కెంత తెలుసు, 28 మంది, కానీ ఇంకా ఎక్కువ మందే పోయారు. ప్రత్యేకం ఏరి కాశ్మీర్లో. ఇక ఏదో రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కాశ్మీర్ని అభివృద్ధి చేసి పర్యాటకులను పెంచి అన్ని రాష్ట్రాల్లాగే ఆంధ్ర, తెలంగాణ, యూపీ, ఎంపీ లాగే దాన్ని కూడా చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తుంటే అలా జరగడం ఇష్టం లేక దాన్ని ఏ రకంగానైనా ఉగ్రవాద రాష్ట్రం చేసి పాకిస్తాన్లో కలిపేయాలనే ఉద్దేశంతో పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదుల వాళ్ళు ఇవాళ పొద్దున్న పేపర్లో మీరు చూస్తుంటారు, నిన్న సాయంత్రం మొత్తం 30-40 మందిని లేపేశారు. అందులో కూడా ఎంత దారుణం అంటే మనుషులను నిలబెట్టి ఐడి కార్డులు చూసి వాడి పేరును బట్టి వాడు ఏ మతం వాడో గమనించి వేరే మతం వాళ్ళందరినీ పక్కకి పిలిచి నిలబెట్టి కాల్చేశారు. కానీ ఇందులోనే ఒక విచిత్రమైన కోణం ఉంది. ప్రతి సమస్యలో ఎంత ఛిద్రమై ఎంత క్షుద్రమైన దాంట్లో కూడా ఒక పాజిటివ్ అంశం ఉంటుందండి. పాజిటివ్గా ఆలోచించడం నేర్చితే అర్థమవుతుంది. ఏమిటో తెలుసా, మహిళలని చిన్నపిల్లల్ని వదిలిపెట్టారు వాళ్ళు. అంత క్రూరమైన వాళ్ళు, అంత ఉగ్రవాదులు. భర్తను చంపారు, భార్యను చంపాల. వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళని చంపాల. అంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక మానవత్వం ఉంది. ఆడాళ్ళు పిల్లల జోలికి వెళ్ళొద్దు. ఇది మన హిందూ సంప్రదాయంలో ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉంది. ఇక్కడ ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉంది. రాముడు లాంటి వాడు కూడా తాటకని చంపవలసి వస్తే సందేహించాడు. విశ్వామిత్రుని అడిగాడు, తాటకని చంపవయ్యా ఒక్క బాణం వేసి అని విశ్వామిత్రుడు చెబితే, తాటక స్త్రీ గదండి అన్నాడు. అది స్త్రీ ఏమిటయ్యా, పెద్ద ముఠామే స్త్రీ, వేసేయి అన్నాడు ఆయన. అది స్త్రీ అంటే అలాగా రాక్షస స్త్రీని పట్టుకుని నువ్వు ముఠామే స్త్రీ వేసేయంటే రాముడు వేసేసాడు. పైగా పాపం రాముడు అంతవరకు మొదటి బాణం ఎవరి మీద వెయ్యలా. ఇదే మొదటి బాణం. రేపు పత్రికా విలేకరులు వచ్చి మీరు ఇంత గొప్పవారయ్యారు కదా, మొదటి బాణం ఎవరి మీద వేశారంటే ఒక లేడీ మీద అంటే ఆయనకు అవమానం కదా. అందుకని ఎందుకండి లేడీని చంపడం? అది లేడీ కాదయ్యా బాబు, 100 బ్లేడ్లు 100 రంపాలు కలిపితే తాటకయ్యా, అది లేడీ ఏమిటి, వేసేయి అన్నాడు ఆయన. కానీ స్త్రీలని పిల్లల్ని ఏమీ చేయకూడదనే సంప్రదాయం అన్ని మతాల్లోనూ అన్ని దేశాల్లోనూ ఉంది కదండి. ఇంతటి ఉగ్రవాదులు కూడా స్త్రీలను వదిలేశారు, పిల్లలను వదిలేశారు. అంచేత ఒక తండ్రిగా, ఒక భారతీయుడిగా నాకు తోస్తున్న విషయం చెబుతున్నానమ్మా, ఉగ్రవాదులను ఎదిరించే సైన్యంలో మహిళలు ఉండగలిగితే కొంతమంది ప్రాణాలైనా దక్కించుకోవచ్చు, కొంతమంది ప్రాణాలైనా దక్కించుకోవచ్చు. వాళ్ళ దయని మనం సొమ్ము చేసుకోవచ్చు. ఎదిరించేది మనం ఎదిరిస్తాం. వాడికి దయ ఉంటే మనకు దయ ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇక్కడ భీష్ముడు శిఖండితో నేను యుద్ధం చేయను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. అటువంటి ప్రతిజ్ఞ భీష్ముడికి ఉంది కానీ శిఖండికి లేదు. శిఖండి బాగా యుద్ధం చేశాడు. అంచేత భీష్ముడు పడిపోయాడు, శిఖండి గెలిచాడు ఖచ్చితంగా. ఎప్పుడు రాజకీయాలు, యుద్ధాలు వ్యూహాల ప్రకారం ఉంటాయి. అలా వ్యూహాల ప్రకారం ఉండగలిగితే మంచి స్థానంతో మన ఉద్యోగాలను సంపాదించుకోగలగచ్చు ఖచ్చితంగా. అందుకని సైన్య రంగం, రక్షణ రంగం, ఇంకా అనేక రకాల రంగాలు, వ్యవసాయ రంగం మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి. కోడింగ్, డీకోడింగ్ అనే దాంట్లో కూడా ఎన్నో రకాల కొత్త వ్యవస్థలన్నీ మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి. వాటిని సాధించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకొక మాట చెబుతాను ప్రత్యేకంగా, చదువు పూర్తయిన తర్వాత
ఉద్యోగం కోసమే అని చూడకండి. ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లో కూడా వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. రాజకీయాల్లో ఉన్నవాళ్లే ఈ కాలేజీ స్థాపించారు, వారిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను చెబుతున్నాను. రాజకీయాలు మన విద్యారంగంలో ఉన్నంత మాత్రం రాజకీయాల్లో ఉండకూడదు, రాజకీయాల్లో ఉంటే విద్య రాకూడదని ఏం లేదు. ఇక్కడ సరైనటువంటి విద్యావంతులు రాజకీయాల్లో ఉంటే రాజకీయాల్లో కూడా బాగుపడతాయి. ఇంకా ఇప్పటికీ మహిళల శాతం రాజకీయాల్లో ఎలా ఉందో తెలుసా? తెలంగాణలో 8% అండి. అంటే 119 మంది ఎమ్మెల్యేలలో మహిళా ఎమ్మెల్యేలు 10 మంది కూడా లేరండి. ఏ రాష్ట్రం మొత్తం దేశమంతా లెక్క చూస్తే ఇవాళ పత్రికల్లో వచ్చిన లెక్క ఏమిటంటే మొత్తం దేశం మీద 4,000 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే అందులో మహిళల పాత్ర ఎంత అంటే 28% అని చెప్పారు. అంటే 320 మంది కూడా లేరండి మహిళలు. ఇంకా 4,000 మందిలో మరి జనాభాలో సగం ఉన్నప్పుడు మహిళలు కూడా రాజకీయ రంగంలో సగంగా ఉండాలి కదా, కనీసం 40% ఉండాలి కదా. అంచేత ధైర్యం, స్థైర్యం, నీతి, నిజాయితీ, ధర్మం కలిగినటువంటి వాళ్ళు బీటెక్ చదివినా ఎంటెక్ చదివినా కేవలం ఉద్యోగాల్లో ఏదో సెటిల్ అయిపోదామని ఆలోచించకుండా దేశాన్ని కాస్త బాగు చేయడం కోసం రాజకీయ రంగంలో కూడా రండి, పర్వాలేదు. మంచి ధైర్యంతో ఉండాలి, పాల్గొనాలి. ఒక నిర్మలా సీతారామన్ గారిలాగే పోరాటాలు చెయ్యాలి, రాజకీయాల్లోనూ స్థిరపడాలి. కిందటిసారి ఎన్నికల్లో ఇక్కడ హైదరాబాదులో ఒక లేడీ అతిసాహసం చేసింది. ఆవిడ బ్రహ్మాండంగా కొంపెల్ల మాధవీలత అని ఒక డాక్టర్ ఖర్చు పెడితే ఖర్చు పెట్టుగాక పోరాడింది. ఎవరి దగ్గర నెగ్గలేరు అనుకున్నారో అక్కడే పోరాడింది, ఓడిపోతే ఓడిపోగాక. కానీ 2వ ప్లేస్ సంపాదించింది ఆవిడ. ప్లేస్మెంట్ అంటే అది కూడా ప్లేస్మెంటే, ఉద్యోగమే ప్లేస్మెంట్ కాదు. ఇక్కడ 2nd ప్లేస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 2వసారి 3వసారి పోటీ చేశారని కూడా నెగ్గచ్చండి. ఎవరు చెప్తారండి కాదని ఎలా అంటారండి? నెగ్గేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక్కడ సరోజినీ నాయుడు రాజకీయ రంగంలో లేదా? పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి స్త్రీ కాదా? ఎంతమంది స్త్రీలు ఎంత పరిపాలన చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి? రాజకీయ రంగంలో కూడా పాత్ర పెరగాలి ఖచ్చితంగా. అప్పుడు కనీసం కొంతైనా నైతికమైన విలువలు నిలబడతాయి అనేటువంటి నమ్మకం నాకుండి అంటున్నా. చాలామంది అంటారు మీరేం పరిపాలిస్తారంటారు. దానికి సమాధానం ఒక్కటే, ఏలిరి పురుషోత్తములు 80 ఏండ్లకు పైన ఇంకా స్త్రీలేలిన ఏమి దోషము. ఒక 80 ఏండ్లును ఏలిరి పురుషోత్తములు 80 ఏండ్లకు పైన ఇంకా స్త్రీలేలిన ఏమి దోషము. ఒక 80 ఏండ్లును వారు కూడా సత్పాలన చేయకున్న ఎడ పైబడి ఏలెడివారెవరో చాలను చెప్పగా వినగజాలను నీవును ఊహసేయుమీ. సాగర ఘోషాన్ని నేను ప్రపంచ చరిత్ర అంతటిని మన భారతీయ తాత్విక నేపథ్యంలో కావ్యంగా రాసే ప్రయత్నం చేసే 1116 పద్యాలతో, అందులో మహిళాభ్యుదయాన్ని గురించి రాసినటువంటి పద్యం ఇది ప్రత్యేకంగా. 50 ఏళ్ళు 75 ఏళ్ళు ఏంటంటే మనకు స్వతంత్రం వచ్చి సుమారుగా పురుషులే పరిపాలించారు ఎక్కువ భాగం. ఏ రాష్ట్రాలు చూసినా కేంద్రం చూసినా అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. కానీ వీరనారి ఇందిరాగాంధీ లేదా ఎంతోమంది వీరనారులు పరిపాలన చేయలేదా? అలాగే రాజకీయ రంగంలోకి రావాలి. 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు వాడు పరిపాలించారు. ఇంకో 70 ఏళ్ళు మహిళలు పరిపాలిస్తే వస్తే నష్టం ఏం లేదు. ఒకవేళ నష్టం వచ్చింది అనుకోండి, మహిళలు పురుషులు ఇద్దరు పనికి రాకపోతే 3వ జెండర్ ఉన్నారు, 3rd జెండర్ వారు వచ్చి పరిపాలిస్తారు. పెద్ద నష్టం ఏం లేదు. ఎక్కడ చేసేవాళ్ళు చేయాలిగా పరిపాలన, ఏదో ఒకటి తేరాలి కదా. అవకాశాలు అందరికీ రావాలి. మొత్తం మీద జీవితం గురించి మీరు ఆలోచించవలసింది ఏమిటో తెలుసుకుని చెప్పుకొని విద్యారంగంలో ఉండే అవకాశాలకి ముందు పెద్దపీట వేసుకుని 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాల్లో మనం సెలవు తీసుకుందాం. మహిళల్లో పూర్వం కాలం నుంచి ఇప్పటికి కూడా వ్యాపించి ఉన్నది ఏమిటో తెలుసా? కొన్ని పనులు చేయడానికి మనం భయపడతాం. స్త్రీ అనగానే భయం అనే మాట వెనకాల వస్తుంది వెంటనే. చదువుల కారణంగా, ఉద్యోగాల కారణంగా, రకరకాల ధైర్యాల కారణంగా ఇప్పుడు భయం ఆడవాళ్ళలో చాలా తగ్గింది. కానీ ఇంకా తగ్గాలి. ఆ భయం తగ్గడం అనేది పిచ్చి పనులు చేయడానికి కాదు, విచ్చలివిడిగా తిరగడానికి కాదు, మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి. దానికి వ్యాసుడు భారతంలో వేదాంత శాస్త్రం ప్రకారం భయం పోయే ఉపాయం చెబుతాడు. ఆడవాళ్ళకైనా మగవాళ్ళకైనా ఎవరికైనా పనికొస్తుంది. భయాన్ని జయించాలంటే ఎప్పుడూ అవతల వ్యక్తిలోనూ మనలోనూ కామన్గా ఉండే అంశం చూడాలి, అప్పుడు భయం ఉండదు. బాహ్యాంతరం చ భూతానాం స్వభావం పశ్య భారత. బాహ్యాంతరం చ భూతానాం స్వభావం పశ్య భారత.
బాహ్యాంతరం చ భూతానాం స్వభావం పశ్య భారత ఏతు పశ్యంతి తద్భూతం ముచ్యతే తే ఏతు పశ్యంతి తద్భూతం ముచ్యతే తే మహాభయాత్. ఏ వ్యక్తిని చూసి మనకి భయమేనా, ఏ పావును చూసి మనకి భయమేనా, ఏ జంతువును చూసి మనకి భయమేనా? ఆలోచించాల్సింది ఏమిటో తెలుసా? ఆ వ్యక్తిలోనూ మనలోనూ కూడా సమానంగా ఉన్నది ఒకటి ఉందండి. 2 కుక్కలు వెంటబడ్డాయనుకోండి వీధిలో, వెంటనే ధైర్యం ఉన్నవాళ్ళు చేయవలసింది ఏమిటో తెలుసా? మామూలు వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పరిగెడతారు, కానీ పరిగెట్టడంలోనే ఉంది దోషం. పరిగెట్టావు అంటే వెంటనే నీలోంచి ఒక రసాయనం విడుదలవుతుంది, దాని వాసన పసిగడుతుంది, కుక్క వెంటబడుతుంది. పరిగెట్టేవాళ్ళు వెంటబడుతుంది కుక్క. ఎందుకో తెలుసా? మనం భయపడినప్పుడు, అనేక రకాల భావాలకు లోనైనప్పుడు మన నుంచి కొన్ని వాసనలు ఎప్పుడూ వెలువడుతూ ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా భయపడితే ఒక వాసన, ధైర్యంగా ఉంటే ఒక వాసన, సంతోషంగా ఉంటే ఒక వాసన. జీవితం అంతా వాసనలమయమే నిజం చెప్పాలంటే. వేదాంతంలో వాసనామయం అంటారు. భయపడితే ఒక వాసన వస్తుంది, ఆ వాసన కుక్క కనిపెడుతుంది. కుక్కకి భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తి ఏమిటంటే వాసన బట్టి కనిపెట్టేస్తుంది అది. ఇప్పటికీ పోలీసులు బ్రహ్మాండమైనవి ఛేదించగలుగుతున్నారంటే వాళ్ళ గొప్ప కాదు, పెంచిన కుక్క గొప్ప. ఓ డాగ్గును తీసుకొస్తారు అక్కడికి, అది మొత్తం ఎక్కడ హత్య జరిగిన ప్రదేశం చూపిస్తే ఆ రక్తం వాసన చూస్తుంది. ఆ రక్తం గట్టకట్టి 2 రోజులు అయింది, అది వాసన చూస్తుంది. ఆ రక్తం ఉన్నవాడు ఎక్కడున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుందండి అది. అంటే సృష్టి అంతా ఒక సూత్రం ప్రకారం నడుస్తోంది, బయలాజికల్గా కూడా అని అర్థమవుతుందా లేదా? ఆ సూత్రాన్నే భగవచ్ఛక్తి అన్నారు, అంతకంటే దాన్నే అమ్మవారు అన్నారు ఖచ్చితంగా. ఆ బ్రహ్మకీట జనని వర్ణాశ్రమ విధాయిని అని లలితా సహస్రంలో చూస్తారు. ఆ బ్రహ్మకీట జనని అంటే ఏమిటి? బ్రహ్మదేవుడు మొదలు చిన్న కీటకం వరకు లోపల వ్యాపించి ఉన్నది నువ్వే. రక్తం రూపంలో, మాంసం రూపంలో, తేజస్సు రూపంలో, కండరాల రూపంలో, శక్తి రూపంలో వ్యాపించి ఉన్న శక్తి. అలా వ్యాపించిన శక్తి ఒక్కటే అని మనం గ్రహించగలిగితే ఆ జీవి మన్నేం చేయదండి. పాము కనపడినా, ఏదో రౌడీగాడు కనపడినా, లేదు ఏదైనా మనకు కనిపించకుండా జంతువు ఏదైనా కనపడినా, చీకట్లో ఒక్కోసారి నరికేసిన చెట్లు కొన్ని ఉంటాయి, మొద్దుల్లా ఉంటాయి, అవి మనుషుల్లా కనపడతాయి. ఒక మునిసి 6-7 ప్రాంతంలో కనుక మనం దారి వెంట వెడుతూ ఉంటే నరికేసిన చెట్లు అవి మనుషుల్లా కనపడతాయి. మనుషులే అనుకుంటాం మనం, పారిపోకూడదు, వెంటనే పెద్దగా అరవకూడదు, అక్కడే నిలబడి తేరిపార చూడాలి. అది భయాన్ని జయించే విధానం. దాన్ని ధర్మరాజుకి భీష్ముడు చెబుతున్నాడు శాంతి పర్వంలో. ఖచ్చితంగా మనిషి శాంతంగా ఉండాలంటే భయాన్ని జయించాలయ్యా. బాహ్యాంతరం చ భూతానాం స్వభావం పశ్య భారత. అన్ని జీవులకి లోపల వెలుపల ఉండేటువంటి స్వభావం, ఆత్మ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దానికి స్త్రీత్వం, అది స్త్రీ కాదు, పురుషుడు కాదు, మనిషి కాదు, జంతువు కాదు, ఏమీ కాదు, అన్నిటికీ అతీతమైంది. దాన్ని గనక చూడగలిగితే ఏతు పశ్యంతి తద్భూతం, ఆ సమానంగా ఉండేటువంటి పరమాత్మను ఎవడు దర్శించగలుగుతాడో వాడికి ఏ భయము ఉండదు. ఖచ్చితంగా అన్ని భయాల నుంచి విముక్తుడవుతాడు. అందుకే హిరణ్యకశ్యపుడు పెద్ద హింస పెట్టిన ప్రహ్లాదుడు తట్టుకోగలిగాడు. అన్నిట్లోనూ ఒకే ఒక ఆత్మ తేజస్సును, విష్ణు తేజస్సును చూడగలిగాడు ఆయన. అటువంటి ప్రయత్నం చేయాలంటే ఒకటే చేయవలసిన అభ్యాసం. వీధిలో ఎప్పుడైనా 2 కుక్కలు వెంటబడితే వెళ్ళకండి, ధైర్యంగా నిలబడండి. దగ్గరలో ఏదైనా చిన్న కర్ర మొక్క, పుల్ల మొక్క ఉన్నా చాలు, తీసుకుని నిలబడండి. 2 నిమిషాలు ధైర్యంగా అలాగే నిలబడితే మొత్తం కుక్కలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. మనం పరిగెట్టడం మొదలెట్టామనుకోండి, 6 అంతస్తులు పైకెక్కినా సరే కూడా వచ్చేస్తుంది. ఈ భయం నుంచి వెలువడాలంటే ఆ కుక్కలో ఉన్నది, నాలో ఉన్నది ఆత్మస్వరూపం ఒక్కటే. అది నన్ను ఏం చేయలేదు అని నువ్వు ధైర్యంగా నిలబడితే నీ నుంచి ధైర్యపు వాసన వెలువడుతుంది, భయపు వాసన రాదు. ఆ వాసన దాన్ని చోకగానే అమ్మో ఈ అమ్మాయి చాలా ధైర్యంగా ఉంది, మనం ఏం చేయాలి, అసలు నువ్వు అమ్మాయి అనే విషయం కూడా దానికి ఏం తెలియదు, ఏదో వెనకాల పడింది అంతే, భయపడదామని. భయపడితే వెనకాల పడుతుంది. భయం లేకుండా ధైర్యంగా ఉంటే అదే పారిపోతుంది వెనక్కి ఖచ్చితంగా. అలా నిలబడగలగాలి ఖచ్చితంగా. దగ్గరలో ఏదైనా కర్ర ఉంటే మహా మంచిది, అంతకంటే ఏంలా. అటువంటి దాంతో మనం భయాన్ని జయించగలగాలి. ఇంకొక మాట, మీ రంగంలో మీరు విద్యా రంగంలో విజయం సాధించాలంటే PBL అనేటువంటి లెర్నింగ్ మీద మీరు బాగా దృష్టి పెట్టాలి. ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్. ఇవాళ ఆధునిక విద్యా విధానాల్లో, అందులో ఇంజనీరింగ్లో ఇది చాలా ముఖ్యమైన మాట. మీ అధ్యాపకులు మీకు చెప్పే ఉంటారు, ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్. ఈ చదువుకునేటప్పుడే దీంతో ఏం కనిపెట్టగలం, ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే సాధనాలు. ఇంజనీరింగ్ అంటే కొత్తది కనిపెట్టాలి కదండి, ఖచ్చితంగా ఏం కనిపెట్టగలమని చదవాలి తప్ప ఈ చదివితే ఏ ఉద్యోగం వస్తుందని చదవకూడదు. ఏం కనిపెట్టగలం కొత్తది, అందుకోసం ఇది అలా ఆ ప్రాజెక్టును బేస్ చేసుకుని మనం నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ. అప్పుడు దానికి 4 రకాల లెక్క: ప్లాన్, డూ, చెక్, యాక్ట్.
ఈ 4 మాటల ద్వారా మీ మొత్తం విద్యని బ్రహ్మాండంగా మీరు పూర్తి చేయగలరు. ముందు ప్రణాళిక వేసుకుంటావు, ప్లాన్, డూ, దానికోసం పని చేస్తావు. తర్వాత చెక్, దాన్ని ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుంటావు. తర్వాత యాక్ట్ లేదా రియాక్ట్, ఎలా అవ్వాలో అలా అవుతావు. ముందు ప్రణాళిక, తర్వాత దానికి సంబంధించిన పని చేయడం, తర్వాత సరిగ్గా జరుగుతుందో లేదా పరిశీలించుకోవడం. ఖచ్చితంగా కుక్కర్లో అన్నం పడగానే సరిపోలా, 3వ కోత రాగానే కట్టేయడం కూడా నేర్చుకోవాలి. అది మాకు అనుభవంలో ఉన్న విషయం. అది 3వ కోత వారు మర్చిపోతే మేము గుర్తు చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ 3వ కోత వచ్చింది అంటే పొయ్యి కట్టేయమని అర్థం. అక్కడ 3 కోతలు వచ్చినా కూడా కట్టకుండా నువ్వు టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నావు అనుకో, అన్నం మొత్తం ఆడిపోతుంది అక్కడ. అందుకని కుక్కర్లో అన్నం ఉడికించడం ముఖ్యమే. ఒక కోత కట్టేయకూడదు, పూర్తిగా ఉడకదు, అది నీకు లెక్క. 3వ కోత వచ్చే వరకు చూసుకోమని. 2వ కోతకేమో సిద్ధంగా ఉన్నావా, ఇక్కడే ఉన్నావా, ఫోన్ మాట్లాడడం లేదు కదా అని లెక్క. 3వ కోతకేమో నోరు మూసుకో, నేను కూడా నోరు మూసుకున్నా అని లెక్క. కుక్కర్ అర్థమైతే జీవితం అంతా అర్థమవుతుంది ఖచ్చితంగా. అంటే ఎలర్ట్గా ఉండడం అంటే చెక్. మనం అందులో బియ్యం పడేసి ఉడుకుతుందిలే అని మనం పుస్తకాలు చదువుకుంటూ కూర్చుంటే కుదరదు. ఇక్కడ అది 3వ కోత కూర్చే వరకు సిద్ధంగా పక్కన ఉండాలి. అది మనకి వినపడాలి. మనం వినపడకుండా చెవుల్లో 2 స్టీరియో ఫోన్లు పెట్టేసేసుకుని, ఇయర్ ఫోన్లు పెట్టేసుకుని పాటలు వింటూ ఎవడు చెప్తాడు ఇక్కడ? ఇవాళ రోడ్డు ప్రమాదాలన్నీ అందుకే జరుగుతున్నాయి. బండి నడుపుతారు, ఈ 2 తోటకూర కాడ, గోంగూర కాడ 2 కాళ్ళు ఉంటాయి ఇక్కడ. ఈ 2 పెట్టుకుంటాడు, పాటలు వింటూ ఉంటాడు ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా. వాడికి వెనకాల వచ్చే హారని వినపడదు, బండి వస్తున్నది తెలియదు. అద్దం చూస్తాడంటే అద్దం చూడు, గుద్దేస్తాడే ఉండవు అంతే. నువ్వు బండి నడుపుతున్నావు అంటే ఫోన్ మాట్లాడకూడదు, ఇయర్ ఫోన్లు అవి ఉండకూడదు. నీకు వచ్చిన నామస్మరణ ఏదో భగవత్స్మరణ చేసుకోవచ్చు, కానీ అప్పుడు పాటలు వినడం ఏంటంటే ప్రమాదాలన్నీ అందుకే జరుగుతున్నాయి. వెనకాల వాడు హార్న్ వేసినా వాళ్ళకి తెలియదండి. దీని నుంచి బయటపడాలంటే ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్, ప్లాన్, డూ, చెక్, యాక్ట్. ఎప్పటికప్పుడు నువ్వు ప్లాన్ వేసుకో, దాని ప్రకారం పని చేయి, దాన్ని మళ్ళీ పరిశీలించుకో, దాన్ని మళ్ళీ యాక్ట్. దానికి తగినట్టుగా అది దెబ్బతింటోంది అంటే ఎలా ఉండాలి, లేదు సరిగ్గానే ఉందంటే ఎలా ఉండాలి, ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలన చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. అప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అని ఒక మాట ఉంది, మీ అధ్యాపకులు మీకు చెప్పే ఉంటారు. ఎప్పుడు ఏ సమస్య పరిష్కారం కావాలన్నా దాని పరిధిలోనే ఆలోచించకూడదు, దాని నుంచి బయటకు వచ్చి కూడా ఆలోచించాలి. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అంటారు. అంటే సంప్రదాయమైన ఆలోచనే కాదు, ఎంతసేపు దాని నుంచి పాత విధానంలో వస్తుంది, అది మంచిది. ఒకవేళ దానివల్ల కాలేదనుకోండి, బయటికి రావాలి. దానికి ఒక మంచి చమత్కారమైన కథ ఏమిటో తెలుసా? ఒక రాజుగారి మీద పక్క రాజు దండయాత్ర చేశాట. ఈ రాజు సైన్యం 5,000, ఆ రాజు సైన్యం 50,000. వాడి దగ్గర 50,000 మంది సైన్యం ఉన్నారు, ఈయన దగ్గర 5,000 మందే ఉన్నారు. కానీ ఆ రాజు ఈ రాజు మీద దండయాత్ర చేశాడు, ఈయనకి దారి తోసలా. ఏం చేయాలి? 50,000 మందిని 5,000 మంది ఎదుర్కోలేరు. నేను చెప్పే కథ ఒక 1000 ఏళ్ల క్రితం నాటిది. అప్పుడు గుర్రాలు, రథాలు తప్పితే ఏమి లేవు ఇక్కడ, బాంబులు లేవు ఇక్కడ పైనుంచి వేయడానికి, డ్రోన్లు అవి ఏం లేవు ఇక్కడ. గుర్రాలు, రథాలు, సైనికులే. సైనికుల సంఖ్యను బట్టే యుద్ధంలో విజయం, అంతే కదా. 50,000 మంది వాళ్ళు ఉన్నారు, 5,000 మంది వీళ్ళు ఉన్నారు. ఈ రాజుగారికి చెమటలు పోసేస్తున్నాయి. ఆయన వెంటనే పండితులను కూర్చోబెట్టేట. ఏం చేద్దాం, వాడు వచ్చి దండయాత్ర చేస్తున్నాడు, వద్దంటే వినడు, మన రాజ్యం పట్టుకుపోతున్నాడు, మనం ఏం అపకారం చేయలేదు, అయినా వస్తున్నాడంటే పురోహితులు గొప్ప ఉపాయం చెప్పారండి, అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. రాజా, ఎంతసేపు సైన్యం లెక్కలేసుకుంటే కుదరదండి. శాస్త్రీయంగా పరిష్కారం కాని విషయం సెంటిమెంటల్గా పరిష్కారం అవుతుందండి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో పరిష్కారం కాని విషయం సెంటిమెంట్ వల్ల పరిశీలన అవుతుంది. ఒక్క మాట వినండి, మేము బ్రాహ్మణులం, పురోహితులం ఉన్నాం కదా ఇక్కడ మీ దగ్గర, మాకు అప్పగించండి బాధ్యత, మేము చేయిస్తాం సైన్యాన్ని. మీరేం చేయిస్తారయ్యా? మీరు సంధ్యావందనం చేసుకుంటారు, మంత్రాలు చదువుతారు, వేదశాస్త్రాలు చదువుతారు కదా, పైగా మిమ్మల్ని ఎవడైనా బాణం వేసి చంపాడనుకో బ్రహ్మహత్య నాకు వస్తుంది, పాపం బ్రాహ్మణుల చేత యుద్ధం చేయించామంటారు. ఎందుకు వచ్చిందంటే పాపం ఆయన ఆ పురోహిత సంఘం నాయకుడు ఉంటాడు, ఆయన అన్నట్టు మీకు తెలియదండి, నాకు అప్పగించండి బాధ్యత, నేను చేస్తాను. ఆయన ఏం చేశారంటే 100 మంది బ్రాహ్మణులను, వేదశాస్త్రాలు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళని పోగేసి 100 గోవుల మీద నిలబడ్డారు. వాడు గుర్రం కాదు, ఆవు. ఒక్కొక్క బ్రాహ్మణుడు ఒక్కొక్క ఆవు ఎక్కాడు. 100 ఆవులు, 100 మంది బ్రాహ్మణులు ఎక్కడ నిలబడ్డారు? 5,000 మంది సైన్యం ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళకంటే ముందు వీళ్ళు ఉన్నారు బ్రాహ్మణులు. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి, ప్రాచీన సంప్రదాయం తెలిస్తే సెంటిమెంట్ ఏమిటో తెలుస్తుంది. ఇంకా గోవు, వాడు గుర్రం మీద లేడు, గోవు మీద బ్రాహ్మణుడు. అంటే ఇద్దరిని చంపాలి. ఇప్పుడు గోహత్య, బ్రహ్మహత్య 2 ఆ రోజుల్లో మహాపాపాలు.
అందుకని వీళ్ళు 100 మంది ఆవుల మీద నిలబడి 100 మంది బ్రాహ్మణులు నిలబడి వాళ్ళు ధనుర్బాణాలు పట్టుకున్నారు. ద్రోణాచార్యులు పట్టుకోలేదు, బ్రాహ్మణుడేగా. అశ్వత్థామ యుద్ధం చేయలేదా, బ్రాహ్మణుడేగా. కృపాచార్యుడు యుద్ధం చేయలేదా, బ్రాహ్మణుడేగా. ఆపద్ధర్మాల్లో చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, పరశురాముడు చేయలేదా. అందుకని ఆపద్ధర్మం మా రాజుగారిని కాపాడడానికి మేము చేస్తున్నామండి, తప్పేముంది అని వాళ్ళు 100 మంది గోవుల మీద నిలబడ్డారు, 100 మంది బ్రాహ్మణులు నిలబడ్డారు, ధనుర్బాణాలు ధరించారు. ఎలాగ రండి ఎవడొస్తాడో అని. అవతల సైనికులు ఆలోచించారు, అయ్య బాబోయ్, ఎగదీస్తే బ్రహ్మహత్య, దిగదీస్తే గోహత్య. ఈ మాట అక్కడి నుంచి వచ్చిందండి, తెలుగులో సామెత ఇది. ఎగదీస్తే బ్రహ్మహత్య, దిగదీస్తే గోహత్య. ఏం చేస్తాం, ఒక్కో సమస్య అలాగే ఉంటుంది. ముందుకి వెళ్ళలేం, వెనక్కి రాలేం. కొంతవరకు పని చేశాం, ముందుకు వెళ్ళిపోయాం, కొంత పెట్టుబడి పెట్టాం, ఓ 5 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టాం. మానేద్దామంటే 5 కోట్లు పోతాయి. అలాగని పెట్టాలంటే 25 కోట్లు పెట్టాలి. 25 పోతాయేమో అని బెంగ. షేర్లు కాసేవాళ్ళందరికీ తెలుస్తూ ఉంటుంది. పెట్టాలంటే ఇంకో 25 కోట్లు పెట్టాలి, పెడితే పోతాయేమో. పోనీ వదిలేద్దామంటే 5 కోట్లు పోతాయి. అలాంటప్పుడు ఏమంటారంటే ముందు నుయ్యి వెనక గొయ్యి, 2 తప్పులే అవుతున్నారే బాబు. ఎగదీస్తే బ్రహ్మహత్య, పైకి బాణం వేసామా బ్రాహ్మడు పోతాడు, కిందకి బాణం వేసామా గోహత్య, గోవును చంపిన పాపం వస్తుంది. అందుకని యుద్ధం చెయ్యొద్దు అని 50,000 మంది సైన్యం వెనక్కి వెళ్ళిపోయారండి. అది ఉపాయం అంటే, అది ఉపాయం అంటే. దీన్ని అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అంటారు ఇంజనీరింగ్ పరిభాషలో. ఎప్పుడు ఆలోచన పరిధిని దాటి విస్తరించేవాళ్ళు. వాళ్ళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పెద్దల ముందు నిలబడి ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాను, నన్ను మన్నించండి, ప్రమాదకరం కాబోతోంది, అనుమానమేంలా. కానీ దాని ఉపాయాలు దానికి ఉన్నాయి. దేని ఉపాయం దానికి ఉంటుంది. 100,000,000 దరిద్రాలకు 1,000,000,000 ఉపాయాలు ఉన్నాయి. కంగారు పడాల్సిన పనిలే. ఎప్పుడు భయపడకూడదు. భయపడకుండా ఎదిరించి ఆలోచించగలిగితే అన్నీ సాధించగలుగుతాం. అందుకని ఈ ఎగదీస్తే బ్రహ్మహత్య, దిగదీస్తే గోహత్య లాంటి ఉపాయాలు ఉన్నాయి. దీన్ని అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అంటారు. ఒక ప్రయత్నం సాధ్యం కాదు, మరో రకంగా ఆలోచించాలి. సైంధవుడిని చంపుతానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు భారత యుద్ధంలో అర్జునుడు. 24 గంటల్లో సూర్యాస్తమయం అయ్యేలాగా. 5:30 అయింది, అది శీతకాలం, పైగా మార్గశిర మాసం. 5 అయిపోయింది, ఇంకో అరగంటలో సూర్యుడు అస్తమిస్తాడు. ఈయన గారు ఇంకా చంపలేకపోతున్నాడు, అక్కడ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళా. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. ఏం చెప్పాం, సూర్యాస్తమయం అయిందన్నాం, అంతే కదా. సూర్యాస్తమయం అయినట్టుగా ఒక డ్రామా ఆడితే ఇదే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. సూర్యాస్తమయం కోసం ఎదురు చూస్తే సూర్యుడు మన చేతిలో ఉన్నాడా, మనం చెప్పినట్టు ఉదయిస్తాడా, మనం చెప్పినట్టు అస్తమిస్తాడా. కానీ మాయ చేయడం మన చేతిలో ఉందిగా అని శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేశాడు, చక్రం అడ్డేశాడు. ఆయన విష్ణుమూర్తి కాబట్టి ఆ చక్రం సుదర్శన చక్రం కాబట్టి సూర్యకాంతి భూమి మీద పడలా. సైంధవుడు ఏమనుకున్నాడు, సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది అనుకుని అర్జునుడు ప్రతిజ్ఞ విఫలమైంది. ఆయన అగ్నిహోత్రంలో దూకుతాడు, నేను బతికా అని బయటకు వచ్చాడు. ఆయన వెంటనే కృష్ణుడు మోకాల మీద గిల్లి అర్జునుడు బాణం వేసే అన్నాడు. ఈ అమాయకుడు ఏమన్నాడు, బావా సూర్యాస్తమయం అయింది, ఇప్పుడు బాణం వేస్తే మాట తప్పిన వాళ్ళతో వెర్రి మొగవా, నువ్వు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నావు, నువ్వు అర్జునుడు కాదు, ఏం కాదు, నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి అన్నాడు. అందుకే ఒక్కోసారి కంగారుగా ఉన్నప్పుడు, భయంగా ఉన్నప్పుడు విద్యార్థినులకు నేను మాట చెబుతున్నా, మీ అధ్యాపకుల్ని సంప్రదించండి అమ్మా ఒక్కసారి. పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ, అధ్యాపకులు తండ్రి లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, స్త్రీలు ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు ఇక్కడ, మీకోసం ఉన్నారు వాళ్ళని సంప్రదించండి. మీ నిర్ణయాలు మీరు తీసుకోకండి తొందరపడి. మేడం నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది, ఇబ్బంది పడుతున్నా, చదువులో ఇబ్బందిగా ఉంది, లేదా కుటుంబ సమస్యలు కూడా ఇవాళ పిల్లల మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి, నన్ను మన్నింతురుగాక. సింగిల్ పేరెంట్స్ ఉన్నారండి చాలా చోట్ల, తల్లి కానీ తండ్రి కానీ. ఎంత కర్మ, ఎంత కర్మ. ఉన్న పేరెంట్స్ కూడా సరిగ్గా లేరండి, దెబ్బలాడుకు చచ్చిపోతున్నారండి ఇంట్లో. అక్కడ ఈ పిల్ల బీటెక్ చదువుతూ ఇంటికి ఎడుతుంది, ఇంట్లోకి వెళ్ళేసరికి రామరావణ యుద్ధం. అక్కడ ఎవరికి చెప్పాలో తెలియదు, తల్లికి చెప్పలేదు, తండ్రికి చెప్పలేదు. చూసి బిత్తరపోతూ ఉంటుంది. నేను చదువుకుని ఏం ఉపయోగం అని బెంగ వస్తుంది. ఆ బెంగని ఇంట్లో వాళ్ళతో పంచుకోలేకపోతే, ఇవాళ బంధువులు లేరండి, మేనమామలు లేరు, పెనతండ్రులు లేరు, ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు లేరు. ఇక్కడ మీ అధ్యాపకురాళ్లతో లేదా తండ్రి వంటి మీ అధ్యాపకులతో పంచుకోండమ్మా, తప్పకుండా జీవితాలు బాగుంటాయి, తప్పకుండా జీవితాలు బాగుంటాయి. అయ్యా నాకు తండ్రి లాంటి వారు నాకు సలహా ఇవ్వండి, మా కుటుంబంలో ఇలా ఉంది. అమ్మ మీరు తల్లి లాంటి వారు, మీరు సలహా ఇవ్వండి, మా కుటుంబంలో ఇలా ఉందంటే వాడు చెప్తారండి ఏదో ఒక ఉపాయం. దీన్నే ఉపాయం అంటారు. అంచేత కృష్ణుడిని ఆశ్రయించాడు అర్జునుడు. వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు, చక్రవడ్డేశాడు. సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది, సైంధవుడు బయటకు వచ్చాడు. నేను చెప్పినట్టు ముందు చంపేయి, తర్వాత చూద్దామన్నాడు, చంపేశాడు, అయిపోయింది. తర్వాత చక్రం తీసేశాడు, సూర్యుడు మామూలుగా వెలిగాడు, అయిపోయింది, సూర్యాస్తమయం అవ్వలేదన్నారు. ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్.
ఆ బయటకు వచ్చి పరిధి దాటి ఆలోచించాలి. చివరిగా ఉత్తేజకరమైన ఒక్క పద్యం చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటా. జీవితం అంతా ఎలాంటిది అంటే, చీకటి నుండి వేకువకు చేయు ప్రయాణములో అనేకము చీకులు చింతలున్ పరిహసించును. తెలుగునాట ఇప్పటికీ ఆయురారోగ్యాలతో ఉండి ఆనందాన్ని పంచుతున్న మహాకవి తణుకులో ఉంటాడు, రసరాజు అని. నాకు చాలా మంచి మిత్రుడు. ఆయన రాసినటువంటి పద్యం ఇది. చీకటి నుండి వేకువకు చేయు ప్రయాణములో అనేకము చీకులు చింతలున్ పరిహసించును. గుండెగలట్టివాడు వెన్నీక పురోగమించు, గుండెగలట్టివాడు వెన్నీక పురోగమించు. అవహేళనకున్ భయపడ్డవాడు మాధ్వీకము గ్రోలలేడు, అవహేళనకున్ భయపడ్డవాడు మాధ్వీకము గ్రోలలేడు. ఇది వేదిక ఎవ్వని ప్రజ్ఞవానిదే. ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఒక వేదిక, నాటక వేదికే అనుకోండి. కాసేపు అందరం తలవ పాత్ర వేస్తున్నాం. అమ్మాయి పాత్ర, విద్యార్థిని పాత్ర ఒకరు, అధ్యాపకురాల పాత్ర ఒకరు, అధ్యాపకుడు పాత్ర ఒకరు, ఏదో గంటన్నరో మాట్లాడి వెళ్ళిపోయే ఒక ప్రవచనకర్త పాత్ర ఒకరు వేస్తాం. అందరూ పాత్రలే ధరించాం ఇవాళ. కానీ ఇందులో ఎవ్వరి ప్రజ్ఞ వారిదే. నేను ఎంత బాగా మాట్లాడినా మీరు ఓపికగా వినకపోతే అది బాగుండదు, మీరెంత ఓపికగా విన్నా నేను మాట్లాడకపోతే అది బాగుండదు. ఖచ్చితంగా అన్నీ కలిపినప్పుడే నాటకమైనా, సినిమా అయినా, జీవితమైనా రక్తి కడుతుంది. అందుకే రసరాజు ఏమంటున్నాడంటే, మనకు ధైర్యం కలిగించడం కోసం, జీవితం అంటే చీకటి నుండి వేకువకు చేయు ప్రయాణం. మనం చీకట్లో ఉన్నాం, వేకువకు ప్రయాణం చేస్తున్నాం. పొద్దున్న లేస్తున్నామంటే అర్థం ఏమిటంటే చీకటి నుంచి వెళ్తున్నా కాదా? లేస్తున్నామంటే ఏమిటి? రాత్రంతా చీకటి, పొద్దున్న లేస్తున్నావు అంటే చీకటి నుంచి వెలుతురులోకి వస్తున్నావు. జీవితం అంతా అంతే. కానీ ఈలోగా 100 ఏళ్ల జీవితం ముగిసేలోగా అనేకమైన చికాకులు, చింతలు మనని పరిహసిస్తూ ఉంటాయి, వేళాకోళం చేస్తాయి అనేక సమస్యలు. అవహేళన చేస్తారు. ఆడదానివి నువ్వేం చేస్తావు, నువ్వు చదివి ఏం చేస్తావు, నువ్వు అమెరికా వెళ్ళి ఏం చేస్తావు, నువ్వు ఉద్యోగం చేసి ఏం చేస్తావు, నువ్వు సైన్యంలో చేరతావా, నీకు ఓపిక ఉందా అని బంధువులు, మిత్రులు రకరకాలు అంటారమ్మా. అసలు నీ మొహం నువ్వు చూసుకున్నావా, ఈ మాటలు కూడా వస్తాయి ఇక్కడ. నీ ముఖమే చూసుకొని జవాబు చెప్పాలి. అవహేళనకి ఎప్పుడూ భయపడకూడదు. మాధ్వీకము గ్రోలలేడు. జీవితంలో మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించాలంటే వెక్కిరింపులు, ఆక్షేపణలు పట్టించుకోకూడదు. అందుకే స్మార్ట్ ఫోన్లో ఏం పెట్టకండి, మీకు సంబంధించిన వివరాలు. ఒకవేళ ఏమైనా పెట్టినా దాని మీద ఎవరేం కామెంట్ చేశారో చూడకండి. ఈ జీవుడు ఇన్నేళ్లుగా రంగంలో ఉంటూ ఆరోగ్యంగా బీపీ, షుగర్ లాంటివి ఏవీ లేకుండా ఉన్నాడు అంటే కారణం స్మార్ట్ ఫోన్ నేను వాడను, చూడను, మామూలు ఫోన్తోనే కాలక్షేపం చేస్తాను. ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రసంగం మీద కూడా మా వాళ్ళు యూట్యూబ్లో పెడతారు. ఎవరు ప్రశంసించారు, ఎవరు విమర్శించారు, ఐ డోంట్ కేర్. అసలు ఆ విషయమే పట్టించుకోను. నేను ఎలా మాట్లాడానో నాకు తెలుసు. లోపం ఉంటే ఎలా సరిచేసుకోవాలో కూడా నాకు తెలుసు. ఒకరి ప్రశంసాపత్రం నాకు అవసరం లేదు, ఒకరి విమర్శ నాకు పని లేదు కూడాను. అలా ఉంటేనే మనం అభివృద్ధి చెందగలుగుతాం. అందుకని ఊరికే అందులో ఏదో పెట్టడం, వాళ్ళ లైకులు, షేర్లు చూడడం, దిగజారిపోతూ ఉండడం, నిరాశకు లోనవ్వడం కాకుండా మీ మీద మీరు నమ్మకం పెంచుకోండి ఖచ్చితంగా. అలా ఉంటే అవహేళనకు భయపడ్డవాడు మాధ్వీకము గ్రోలలేడు. ఇది వేదిక, ఎవ్వని ప్రజ్ఞవానిదే. ప్రపంచమంతా ఒక వేదిక. నీ ప్రజ్ఞ నీది, నా ప్రజ్ఞ నాది. అందరికీ భగవంతుడు అవకాశం కలిగిస్తాడు. ఆ రకంగా మీ విద్యారంగంలో మహిళలుగా మీ పాత్ర మీరు నిర్వర్తించడానికి నా ప్రసంగం ఏమాత్రం ఉపయోగపడినా నేను ధన్యుణ్ణి. నాకు ఈ 4 మాటలు నేర్పిన మా అమ్మ ధన్యురాలు. స్వస్తి. On behalf of Mallareddy Engineering College for Women, I stand here to extend our sincere thanks to our honorable guest, Dr. Garkapati Narasimha Rao sir, for enlightening this event on the role of women in education system by highlighting the things about concentration, creativity, intelligence quotient, leadership qualities, self-confidence, and how to keep up our self-respect, ethical sense, and especially the project-based learn, where we need to plan, do, check, act, or react. We sincerely extend our thanks to you, sir. We are really incredibly fortunate to have you had the privilege of listening to you today, sir. Once again, I heap my heartfelt thanks to you on behalf of everyone present over here. Thank you so much, sir.